نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أوصل اللهم ثواب قراءتنا إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيئنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزق أهلنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وأوردنا حوضه المورود واسقنا بكأسه وانفعنا بمحبته واشرنا غدا بزمرته يا رب العالمين. وإلى حضرات رواي آبائه وإخوانه وأهل بيته وذرياته وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وساداتنا البدريين والهديين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين. وإلى حضرات رواي سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والمشايخ والأساتذة كلهم أجمعين، خاصة إلى حضرة شيخنا وسندنا وملاذنا وأستاذنا قدس الله سره، وإلى حضرة شيخنا شمس العلماء قدس الله سره، وإلى حضرات رواي مشايخهما وأصولهما يا رب العالمين. اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة على كراماتهم. اللهم حافظ علينا وعلى حالنا وعلى أمورنا وعلى أمرنا هذا يا رب العالمين من فيضاتهم وأسرارهم وبركاتهم وحمايتهم ونصرتهم في كل وقت وحين. اللهم بحقهم يسر أسيرنا وسهل أمورنا وقض حوائجنا وأد ديوننا واشفي أمراضنا وأمراض مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين. وإلى حضرات رواي أنباتنا وأنبات المؤمنين. اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم واجمع بيننا وبينهم في دار جناتك جنات الفردوس مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وبارك لنا في جميع أمورنا خصوصا في أمرنا هذا يا رب العالمين بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. ووفقنا لما وفقت له عبادك الصالحين وأصلحنا بما أصلحت بعبادك الصالحين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله أما بعد. ഏറ്റവും സമാദരണീയരായ ഉസ്താദുമാരെ, മറ്റു എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഇന്നൊരുമിച്ച് കൂടിയതിനെ സ്വാലിഹായ കർമ്മമായി സ്വീകരിക്കട്ടെ. നാളെ അവൻ്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ നാം ഏവരെയും അവനൊരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്കറിയാം, വളരെ വലിയ ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ വേളയിലാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. അഥവാ ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളമായി നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിപാടിയുടെ പിറകിൽ അഹോരാത്രം പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, മത ഭൗതിക സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രസക്തിയും ആവശ്യകതയും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമകാലിക സാഹചര്യത്തിൽ അതിനനുസൃതമായിരിക്കുന്ന നീക്കങ്ങൾ നടത്തി പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങൾ ഭംഗിയാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് ഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജിൽവ. ഇന്നിവിടെ യൂത്ത് എന്ന പേരിൽ പ്രൗഢഗംഭീരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ആർട്സ് കാർണിവൽ നടത്തപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിഥികളായിട്ട് നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത് നാം ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന, നമുക്ക് വേണ്ട യുവതക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും ഒക്കെ നൽകാൻ പ്രാപ്തരായിട്ടുള്ള അതിഥികളെയാണ് നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ചില സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ കൊണ്ടും മറ്റും നമ്മുടെ അതിഥികൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അധികം വൈകാതെ തന്നെ നമ്മുടെ അതിഥികൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, വലിയുല്ലാഹി തൃപ്പനച്ചി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ നവറല്ലാഹു മർക്കദ ഉസ്താദ് അവറുകളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഊടുംപാവം നെയ്ത ഈ മലമുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവിടമേലുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം ചെറുതായിരിക്കില്ല. ഉസ്താദ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. കേവലം പാട്ടോ പ്രസംഗങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു വേദിയല്ല ഇത്, മറിച്ച് സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്താനൊക്കെ ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികളുടെ പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഉണർത്താനുള്ളത്, നമുക്കിടയിൽ 4 ഗ്രൂപ്പുകളിലായി തിരിച്ച് 300ഓളം പരിപാടികൾ മാറ്റിവെക്കുന്ന ഈ പരിപാടി കേവലം നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിനകത്ത് മാത്രം ഒതുക്കേണ്ടതല്ല, മറിച്ച് അതിനപ്പുറം പറയപ്പെട്ടതുപോലെ സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് നാം ഓരോരുത്തരും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ കാഴ്ചവെക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ ഫെസ്റ്റിന്റെ പേരായിട്ടുള്ള യൂത്തിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തവും സ്പഷ്ടവുമായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ, നമ്മുടെ ഈ ടീമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാസിദ് ഉസ്താദിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് സയ്യിദ് റഷീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളാണ്. തങ്ങളെ തങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ ഹൃദ്യമായി വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മലപ്പുറം മണ്ഡലത്തിന്റെ കർമ്മനിരതനായ MP E.T. മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബ്, അദ്ദേഹത്തെയും വേദിയിലേക്ക് അഭാവത്തിൽ
കൃത്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിച്ച, നമ്മൾ കൊതിച്ച യുവതയ്ക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും നൽകാൻ നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് പി കെ നവാസ് സാഹിബ്. പി കെ നവാസ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലും അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ വർഷങ്ങളിലും നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം വിഫലമാവുകയായിരുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ, ഈ ഒരു വേദിയിൽ പാണക്കാട് സയ്യിദ് റഷീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളെയും ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബിനെയും പി കെ നവാസിനെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഈ ഒരു വേദിയെ പ്രൗഢഗംഭീരമാക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ സാന്ദർഭികമായി സർവശക്തിനോട് നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന ഗുരുവര്യന്മാരെ ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകി നമുക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കുന്ന നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, അവരെയും വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാറ്റിലുമുപരി ഈ ഫെസ്റ്റിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും നൽകി, തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നമ്മോട് ഈ പരിപാടിയുടെ പൂർണ്ണ വിജയത്തിന് വേണ്ടി കൈകോർത്ത എല്ലാ ഉസ്താദുമാരെയും ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പരിപാടിയുടെ പിറകിൽ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഫൈൻ ആർട്സ് അവരുടെ പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളോളം ഉറക്കമൊഴിച്ച് ആഹോരാത്രം അവരുടെ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിപാടി നമ്മൾ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വേദി, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നഗരി ഒരുക്കാൻ ഉറക്കമൊഴിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട അനുചരന്മാരെയും വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പരിപാടിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തമായി സംസാരിക്കാൻ ബാസിദ് ഉസ്താദിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വാഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. സമാദരണീയരായ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അഭിമന്യരായ പ്രിൻസിപ്പൽ വളമംഗലം ഉസ്താദ് അവർകൾ, അതുപോലെ ഈ പ്രൗഢമായ വേദിയെ ധന്യ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ച അഭിവന്യരായ ഉസ്താദുമാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, മാനേജ്മെന്റ് ഭാരവാഹികളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരു ഒത്തുകൂടൽ നമ്മിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ. ഏതൊരു വലിയ ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ പേരിലാണോ നമ്മളിവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത്, ആ ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യ സാഫല്യത്തിൻ്റെ മധുരത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു നമ്മെ കൈപ്പിടിച്ചെത്തിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ സിജാലിൻ്റെ ഹലറത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെയും സന്തോഷങ്ങൾ റബ്ബ് തആല എത്തിച്ചു നൽകുമാറാവട്ടെ. ബർസഖിയായ ജീവിതം അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കി നൽകുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഈ പ്രൗഢമായ വേദിയിൽ ഔപചാരിക പരിപാടികളൊക്കെ തുടക്കം കുറിക്കാൻ സാങ്കേതികമായ ചില വൈകലുകൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രൗഢമായ ആർട്സ് കാർണിവലിന് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന തീം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആശയം യൂത്ത് എന്നാണ്. യൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുവത്വം എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യുവത എന്നുള്ള വ്യത്യസ്തമായ, ഇതുവരെയൊന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിനകത്തോ ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾക്കകത്തോ കേട്ടുപരിചയമില്ലാത്ത വ്യത്യസ്തതയാർന്ന ഒരു തീമാണ് ഈ വർഷം ജൽവ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പലപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിലും ഇതിനെ വീക്ഷിക്കുന്നവർക്കിടയിലും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ആശയത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പലപ്പോഴും പല ആളുകൾക്കും
സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് മുന്നിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ പോസ്റ്ററുകളും സ്റ്റാറ്റസുകളും ഒക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ കൃത്യമായി വിലയിരുത്തിയ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനം തെരഞ്ഞെടുത്ത ഈ തീമിനെയും അത് ആവിഷ്കരിച്ച ശൈലിയെയും വലിയ നല്ല രീതിയിൽ പുകഴ്ത്തുകയും അതിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയും അവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇടങ്ങളിൽ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത സന്തോഷം കൂടി ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ്. ഏതായാലും യൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, യുവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകരമായ ഒരു ജീവിത സന്ധിയാണ് യുവത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് വളരെ ദുർബലനായിട്ടാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ദുർബലനായി ഒന്നിനും കഴിയാതെ, നമുക്കറിയാം, ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടി ജന്മമെടുത്ത് അതിന്റെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നാൽ അതിന്റെ ഉമ്മയുടെ അടുക്കലേക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പോകുവാനും അതിന്റെ ഭക്ഷണമായ ആ പാല് സ്വമേധയാ നുകരാനും അതിന്റെ പ്രാഥമികമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ കഴിവും ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിക്ക് പോലും ഉണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ജീവികളും എടുത്തു നോക്കിയാലും പ്രാഥമികമായി ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ കഴിവുകളും അത് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടാകും, എല്ലാ ജീവികൾക്കും ഉണ്ടാകും. മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിന് വിശന്നാൽ അതിന്റെ ഭക്ഷണം എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് തിരിച്ചറിയാനോ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാനോ കുഞ്ഞിന് സാധിക്കുകയില്ല. രണ്ട് കൈയും മേപ്പോട്ട് ഉയർത്തി വാവിട്ട് കരയുക എന്നതിലപ്പുറം ആ കുഞ്ഞിനൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. മലമൂത്ര വിസർജനമായാലും എല്ലായാലും. ഏതായാലും ഈ ഒരു ശൈശവ ദശ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു ബാല്യത്തിന്റെ ദൗർബല്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ശൈശവം പിന്നിട്ട് കൗമാരത്തിന്റെ ഒരു തിളപ്പുമൊക്കെ കടിഞ്ഞ് ഒരു മനുഷ്യന് പക്വത എത്തിച്ചേരുന്ന പ്രായമാണ് യുവത്വം എന്നുള്ളത്. കൗമാരം എന്ന് പറയുന്നത് യുവത്വത്തിന്റെയും ചോരത്തിളപ്പിന്റെയും കാലഘട്ടമാണ്. മനുഷ്യൻ പല രീതിയിലേക്ക്, പല വഴികളിലേക്ക് വ്യതിചലിച്ചു പോകുന്ന, പല രീതിയിലുള്ള ചിന്തകളും സ്വപ്നങ്ങളും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ മുട്ടിടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് കൗമാരം എന്നുള്ളത്. അവിടെ മനുഷ്യന് പലപ്പോഴും അവന്റെ വിവേകത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താൻ, അവന്റെ വികാരത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കാറില്ല. കൗമാരക്കാര് പലപ്പോഴും പല കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലും അഡിക്റ്റ് ആകുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അതിന്റെ കാരണം കൗമാരത്തിന്റെ ആ ഒരു സമയത്ത് പലപ്പോഴും തങ്ങളുടെ വിവേകത്തിനനുസരിച്ച് വികാരത്തെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ അവർക്ക് സാധിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ യുവത്വത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ കിടക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ആരോഗ്യപരമായിട്ടും അവന് മാനസികമായിട്ടും എല്ലാ നിലക്കും അവന് ഒരു പക്വത എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിനെയാണ് നമ്മൾ യുവത്വം എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാർദ്ധക്യം എത്തുമ്പോഴേക്കും മനുഷ്യൻ ഒരുപാട് ദൗർബല്യത്തിലേക്ക് വീണ്ടും കടന്നു ചെല്ലുകയാണ്. ദൗർബല്യത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന മനുഷ്യൻ വീണ്ടും ദൗർബല്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് മനുഷ്യരിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു തീം തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഈ ഒരു യുവത്വം എന്നുള്ള ദശാസന്ധിയെ കൃത്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പുതുതലമുറ മുന്നോട്ട് വരണമെന്നുള്ള ഒരു വലിയ ആശയത്തെയാണ് ജൽവ ഈ വർഷം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അർശിന്റെ തണലിൽ കിട്ടുന്ന 7 വിഭാഗം ആളുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയെടുത്ത് ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഷാബുൻ നശഅ ഫീ ഇബാദത്തില്ലാ എന്നാണ്. ആരാരുമില്ലാത്ത ആ മഹ്ശറവൻ സഭയിൽ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന സൂര്യന്റെ താഴെ മനുഷ്യരെല്ലാം ഒരു രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കേണപേക്ഷിക്കുന്ന ആ ഒരു നിർണായകമായ ഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു അവന്റെ പരിശുദ്ധമായ അർശിന്റെ തണലേകുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ കൂട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് ഷാബുൻ നശഅ ഫീ ഇബാദത്തില്ലാ എന്നുള്ളതാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഇബാദത്തിലായിട്ട്, അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലായിട്ട് തൻ്റെ യുവത്വത്തിന്റെ ആ ഒരു സൗകര്യങ്ങളെയും അതിൻ്റെ ശക്തിയെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ യുവാവിനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷങ്ങൾ അറിയിച്ച പരിശുദ്ധ റസൂലിന്റെ പിന്മുറക്കാരാണ് നമ്മൾ. യുവാക്കളെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തേണ്ടവരോ അവർ സ്വയം മാറി നിൽക്കേണ്ടവരോ അല്ല. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പല മേഖലകൾ, സംഘടനാ രംഗങ്ങളിലായാലും മറ്റു പല വിഭാഗങ്ങളിലും യുവത്വത്തെ അവരെ ഒരു തിന്മയുടെ ആളുകളായി മുദ്രകുത്തി മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു പ്രവണത പലപ്പോഴും നമുക്കിടയിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. അതിന് മുമ്പിലാണ് ജൽവ കൃത്യമായി അത് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇവരെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ടവരോ മാറി നിൽക്കേണ്ടവരോ അല്ല, സമൂഹത്തിന്റെ ക്രിയാത്മകമായ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി സ്വമേധയാ മുന്നോട്ട് വരേണ്ടവരും
അവരെ മുന്നോട്ട് നിർത്തപ്പെടേണ്ടവരുമാണ് എന്നുള്ള വലിയൊരു ആശയത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ, പരിശുദ്ധമായ കഹ്ഫ് സൂറത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രമേയം ഒരു സംഘം ആളുകൾ ഒരു ഗുഹയിൽ പോയി വസിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ആ സംഭവത്തെ ഈ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. അക്രമകാരിയായ ഒരു രാജാവ് ഒരു രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ നിശബ്ദരാക്കി തൻ്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളെ തൻ്റെ ഭരണീയർക്ക് മുമ്പിൽ, തൻ്റെ അണികൾക്കിടയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച ഒരു ക്രൂരനായ ധിക്കാരിയായ ഭരണാധികാരികൾക്ക് മുമ്പിൽ ശക്തമായി തങ്ങളുടെ അസ്തിത്വം ബോധ്യപ്പെടുത്തി, വിശ്വാസത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി, അതിൻ്റെ പേരിൽ സ്വന്തം നാട് വിട്ട് ഒരു ഗുഹയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലെ കഹ്ഫ് സൂറത്തിൽ. അവരെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഇന്നഹും ഫിത്യത്തുൻ ആമനു ബിറബ്ബിഹിം വസിദ്നാഹും ഹുദാ എന്നുള്ളതാണ്. ആ സംഘം ഒരു ധിക്കാരിയായ ഭരണാധികാരികൾക്ക് മുമ്പിൽ തങ്ങളുടെ അസ്തിത്വം കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തി. ഏത് ധിക്കാരികൾക്ക് മുമ്പിലും, ഏത് ഏകാധിപത്യത്തിന്റെ കരാള ഹസ്തങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലും തങ്ങളുടെ അസ്തിത്വത്തെ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട്, അതിൻ്റെ പേരിൽ ഏത് ത്യാഗങ്ങളും സഹിക്കാൻ തങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സംഘം വിഭാഗം തങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പിടിച്ചു നിന്നു. അവസാനം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തങ്ങളുടെ ജന്മനാട്ടിൽ നിന്ന് കൂട്ടും കുടുംബവും ഒഴിവാക്കി ഒരു വിദൂരമായ ഒരു വനാന്തരത്തിൽ പോയി, അതിനുള്ളിൽ ഒരു ഗുഹയിൽ പോയി അഭയം പ്രാപിച്ച കഥ പറയുമ്പോൾ അവരെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്നഹും ഫിത്യത്തുൻ, അവർ ഒരു സംഘം യുവാക്കളാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അവർക്ക് ആ ധിക്കാരികൾക്ക് മുമ്പിൽ ധൈര്യസമേതം അവരുടെ നിലപാട് വിളിച്ചു പറയാനുള്ള ധൈര്യം കിട്ടിയത് അവരുടെ ആ യുവത്വത്തിൻ്റെയും ആ യുവത്വത്തിൽ ചാലിച്ച അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ദൃഢതയുമാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ യുവത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഈ നിർണായകമായ ഘട്ടത്തെ കൃത്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമ്മുടെ പുതുതലമുറ മുന്നോട്ട് വരണം എന്നുള്ള വലിയൊരു ആശയത്തെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ പലരും ആ യുവത്വത്തിൻ്റെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവരാണ്. നമ്മൾ പല യുവാക്കളെയും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടവരാണ്. ഒരു കലയുടെ ഒരു കൃത്യമായ ആവിഷ്കാരമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ യുവത്വത്തെ കൃത്യമായി നമ്മൾ ഈ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ വ്യത്യസ്തമായ ദീർഘമായ ഒരു കാലത്തെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം ജൽവ ഒരുക്കുന്ന ഈ മനോഹരമായ മത്സരവേദിയിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ കലാ വിരുന്നുകൾ മാറ്റുരക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വരുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് ഇനി കടന്നു വരുന്നത്. നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ആർട്സ് ഫോർ ആർട്സ്, കലക്ക് വേണ്ടി എന്ന് നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിൽ യൂറോപ്പിലെ ചില ആളുകൾ യൂറോപ്പിനെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചൊരു പഴങ്കഥയുണ്ട്. കലക്ക് വേണ്ടിയാണ്. നമ്മൾ പറയുന്നത് കലക്ക് വേണ്ടിയല്ല, അതിനപ്പുറം കാലത്തിനോട് സംവദിക്കാൻ കഴിയണം. കലക്ക്, ഓരോ കലാരൂപങ്ങൾക്കും അതിന് കാലത്തിനോട് സംവദിക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. കലയെ കേവലം ഒരു കലയായി കണ്ട് അതിലെ നൈതികത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ പറ്റില്ലെന്ന് യൂറോപ്പിനെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചപ്പോൾ നമുക്കവരോട് പറയാനുള്ളത്, കലക്ക് വേണ്ടിയല്ല, കാലത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. കാലത്തിന്റെ ചുവരെഴുത്തുകൾ വായിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെ കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തി പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ ആശയങ്ങളെ ആ കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പിൽ കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു യുവതലമുറ ഈ വിഭാഗത്തിനിടയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരേണ്ടതുണ്ട്. സമൂഹത്തിന്റെ പൾസറിയുന്ന, സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യതകളെ തിരിച്ചറിയുന്ന, സമൂഹത്തിന്റെ അപജയങ്ങളെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയ, അത് സമൂഹത്തിന് വരച്ചു കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു യുവ പണ്ഡിത വൃന്ദം ഈ കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നിന്ന് കടന്നു വരേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ആശയത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. യുവാക്കൾ പല രീതിയിലേക്ക് വഴി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കേവലം കഞ്ചാവിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും പെൺവാണിഭത്തിന്റെയും പേരിൽ മാത്രം യുവത്വത്തെ നമ്മൾ താറടിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഈ യുവത്വത്തിന്റെ നന്മയുടെ വശങ്ങളെ നാം കാണാതെ പോവരുത്. യുവാക്കളെ എപ്പോഴും ഒരു തിന്മയുടെ ആളുകളാക്കി മാറ്റി നിർത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നന്മയുടെ വശങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാതെ പോവരുത്. വയനാട്ടിൽ നമ്മുടെ കേരളക്കരയെ അല്ല, ഈ ഇന്ത്യയെ തന്നെ നടുക്കിക്കളഞ്ഞൊരു ദുരന്തം സംഭവിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നണി പോരാളികളായിട്ട്, ദുരന്തം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് മുമ്പിൽ കൈത്താങ്ങായിട്ട്, സ്വന്തം ചുമല് പോലും മറ്റുള്ളവർക്ക് കയറി അടുക്കാനുള്ള ചവിട്ടുപടിയായി കടന്നുകൊടുത്ത യുവാക്കളുടെ കഥ നമുക്ക് മുമ്പിലുണ്ട്. ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഇല്ലാതെ ദിവസങ്ങളോളം ആ ചൂരൽമലയുടെയും വയനാടിൻ്റെയും ഒക്കെ ആ ഒരു ദുർഘടമായ വഴിയിടങ്ങളിലൂടെ യുവത്വത്തിൻ്റെ ആ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് നന്മയുടെ വഴിയിലേക്ക് കടന്നുപോയവരുണ്ട്.
നന്മയുടെ വഴിയിൽ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. യുവാക്കൾ ആ സമുദായത്തിൽ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് മഹാനായ ഉസാമത്ത് ബിൻ സെയ്ദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം. പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ രോഗശയ്യയിലായി ഒരു അവശനായി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി, ഒരു നിർണായകമായ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മദീനയിൽ നിന്ന് സ്വഹാബത്തിനെ പറഞ്ഞഴക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തലമുതിർന്ന പ്രായം ചെന്ന വലിയ ആളുകളുണ്ട്. അവർക്കിടയിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഉസാമത്ത് ബിൻ സെയ്ദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു വലിയ യുദ്ധമുന്നണിയുടെ നേതൃത്വം ഉസാമത്ത് ബിൻ സെയ്ദ് എന്ന് പറയുന്ന 18 വയസ്സുകാരന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ പല ആളുകളും നബി തങ്ങളോട്, മുനാഫിക്കീങ്ങളായ ആളുകൾ, വിശ്വാസം ദൃഢപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ചില ആളുകൾ നബി തങ്ങളുടെ ഒന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണ് നബി ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തത്? ചെറുപ്പക്കാരനായ ഈ ഉസാമയെ വലിയ ആളുകളൊക്കെ, യുവാക്കളും വലിയ പ്രായം ചെന്ന അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഉസാമത്ത് ബിൻ സെയ്ദിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കൃത്യമായി അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ആശയത്തെ കൃത്യമായി സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രതിഫലനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദീസുകൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. യഗ്തനിം ഖംസൻ ഖബ്ല ഖംസ, 5 കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 5 കാര്യത്തിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള അനുചര വൃന്ദത്തിന് ഒരു വലിയ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ, ഇന്നും ലോകം വലിയ കൗതുകത്തോടെ വലിയ ആവേശത്തോടെ കാതോർക്കുന്ന ഒരു സാരോപദേശം നൽകുന്നുണ്ട്. പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ 5 കാര്യം സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 5 കാര്യത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമതായി പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശബാബക ഖബ്ല ഹറമിക എന്നുള്ളതാണ്. നിനക്ക് വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ അവശതകൾ നിന്റെ ആരോഗ്യത്തിലും നിന്റെ ചിന്തകളിലും നിന്റെ ആലോചനകളിലും നിന്റെ ഇടപെടലുകളിലും നിന്റെ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ അവശതകൾ നിന്നെ പിടികൂടുന്നതിന് മുമ്പ് യുവത്വത്തിന്റെ ആ ഒരു കൂവത്തിനെ, ആ ശക്തിയെ കൃത്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഈ ഉമ്മത്തിന് കൃത്യമായി നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. കൃത്യമായി നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ യുവത്വം എന്നുള്ളത് ആ രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ആ ഒരു സമയമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് നാം ആണയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിന് നമ്മൾ അത്തരം തീം തെരഞ്ഞെടുത്തതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം ഈ യുവതലമുറയോട് സംവദിക്കാനിരിക്കുന്ന ഈ പണ്ഡിതന്മാർ, ഇത്തരത്തിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരണം. കലാപരമായ മത്സരങ്ങളും കേവലം ഒരു മത്സരം എന്നതിലപ്പുറം ഇനി പല ആളുകളും ഇവിടെ മത്സരിക്കാനെത്തും, പല റിസൾട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും. മത്സരത്തിന്റെ റിസൾട്ടും മത്സരത്തിന്റെ ഗതികളുമൊക്കെ അതിന്റെ ഭാഗത്തിലൂടെ നടക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തം കൃത്യമായി നിർവഹിച്ച് അതിനെ ഈ ദീനിന്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി, ദീനിന്റെ ദഅവത്തിന് വേണ്ടി കൃത്യമായി ചിലവഴിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. യുവത്വത്തിന്റെ ഈ മഹത്വത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മൾ യുവത്വത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിനോടാണ് ഞാൻ സംവദിക്കുന്നത് എന്ന ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് കൃത്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി യുവത്വത്തിന്റെ ചോരത്തിളപ്പുകളെ തിന്മയുടെ അവസരങ്ങളായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം കൃത്യമായി നന്മയുടെ വഴികളിൽ അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ദീനിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും സമുദായത്തിന്റെയും ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി അതിനെ പ്രയോഗിക്കാൻ നമ്മെക്കൊണ്ട് സാധിക്കണം. അതിന് അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ വേദിയെ കൂടുതൽ ദീർഘമായി കൊണ്ടുപോകാൻ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർകൾ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിനകത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടന സെഷൻ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വളരെ ഭംഗിയായി ഈ മത്സര പരിപാടികളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാനും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആശയത്തെ അതിനെ കൃത്യമായി സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ ഫലപ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്തുവാനും നാഥൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.
ഈ പരിശുദ്ധ കലാലയത്തിന്റെ വന്ദരായ ഗുരുമുഖം ഉസ്താദ് വളമംഗലം അബ്ദുള്ള ദാരിമി അവരുടെ അനുഗ്രഹ ഭാഷണത്തിനായി സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ബിസ്മില്ലാഹ് വൽഹംദുലില്ലാഹ് സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫി റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ അൽ ഫായിസീന ബിറിദല്ലാഹി അമ്മാ ബഅദ്. ഫഇന്നി ഉസീകും അവ്വലൻ വഇയ്യായ അവ്വലൻ ബിതഖ്വല്ലാഹ്. ബഹുമാനമുള്ള ഉസ്താദന്മാരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, നേതാക്കന്മാരെ, അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിന് കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ. മഹാനായ ഉസ്താദ് അവറുകളുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ ഉയർന്നു വരിക, അതിലൂടെ നാടിനും ദീനിനും ഉപകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ ഉണ്ടായിരിക്കുക, ഇതൊക്കെ മഹാനായ ഉസ്താദ് അവറുകൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതിൻ്റെ തുടക്കം കുറിച്ച് ഏകദേശം 12 വർഷം പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ അന്ന് മുതൽക്ക് പഠിച്ച കുറേ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ജാമിഅ നൂരിയയിൽ നിന്ന് ഫൈളി ബിരുദം നേടിക്കൊണ്ട് നാടിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മളെ സ്ഥാപനങ്ങളിലുമൊക്കെ ദീനി സേവനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെയും നമ്മളൊക്കെ സേവനം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇനിയും ഒരുപാട് അറിവുള്ള കഴിവുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുക്കാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സാധിക്കുമാറാവട്ടെ. അതിനൊക്കെ വേണ്ട ഖിദ്മത്തുകൾ, ഒത്താശകൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്കും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ദീർഘമായി പ്രസംഗിക്കുകയല്ല. ഇതേ രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഫെസ്റ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടി എല്ലാം തയ്യാറായി. പക്ഷേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധി അതെനിക്ക് അനുകൂലമല്ലായിരുന്നു. നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വിദ്യാർത്ഥി നമ്മെ തൊട്ടുവിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോയി. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അവൻ്റെ ഖബറിടം സ്വർഗ പൂങ്കാവനമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ഇവിടൊക്കെ നടക്കുന്ന ഓരോ ഹസനാത്തിൽ നിന്നുള്ള ഹസനാത്തിൻ്റെയും പ്രതിഫലം അവൻ്റെ ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നോട്, അവൻ്റെ ക്ലാസ്സിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ സിജാലിനെ കുറിച്ച് അനുസ്മരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അനുസ്മരിക്കുക എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. ഏതായിരുന്നാലും ആരോടും വിദ്വേഷവും വെറുപ്പുമൊന്നുമില്ലാതെ, ശരീരത്തിലേക്ക് പല രോഗങ്ങളും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ നല്ല നെയ്യത്തോടുകൂടി കഴിയുന്ന രീതിയിൽ പഠിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഒത്താശകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. ഓരോ മാസവും നാട്ടിൽ പോയി വരുമ്പോൾ, നാട്ടിൽ പോയി വന്നാൽ എൻ്റെ റൂമിൽ വരും. റൂമിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യം അവന് പറയലെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അവൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഉള്ള രോഗികൾ
നാട്ടിലുള്ള രോഗികൾ, ഇവരൊക്കെ രോഗങ്ങൾ എന്നോട് പറയും. എന്നിട്ട് ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം എന്നറിയും. ഇതൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. നാട്ടിൽ പോയി വന്നാൽ അപ്പോൾ റൂമിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞ കേസ് കുടുംബത്തിലും നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള രോഗികളെ കുറിച്ച് എണ്ണിപ്പറയും. ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഉസ്താദ് ദ്വാരക്കണം പറയും എന്നോട്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവം. അപ്പം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക, അവർക്ക് വേണ്ടി ഒത്താശ ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നവൻ. അള്ളാഹു അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം അവനിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയാനുള്ളത്, അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഓർക്കാനുള്ള ഒരവസരങ്ങളാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളെ ജീവിതം. നമ്മളാരും ഇവിടെ ശാശ്വതന്മാരല്ല. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള വിളിക്ക് നമ്മൾ ഉത്തരം ചെയ്യേണ്ടവരാണ് എന്നൊരു ബോധം നമ്മൾക്കൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം. ഇത് നശ്വരമായ ഒരു ലോകമാണ്. മഹാനായ തിരുപ്പൻ ഉസ്താദ് എപ്പോഴും പറയും, കണ്ടാൽ ഒരു പദ്യം എപ്പോഴും ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ പറയും. ദുന്യാവിൻ്റെ ശോകലുമായി ഉസ്താദിനോട് സമീപിച്ചാൽ ദുന്യാവിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ, വീട് നിർമ്മാണങ്ങളോ അങ്ങനെയുള്ള നിർമ്മാണങ്ങൾക്കായി ഉസ്താദിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഉസ്താദ് പറയും, കഥകുന്ത മൈത്തൻ ഫസിർത ഹയ്യ ഫഅൻ ഖരീബിൻ തകൂനു മൈത്ത ബദൈ ബിദാരിൽ ഫനാഇ ബൈത ബബിനി ബിദാരിൽ ബഖാഇ ബൈത. ഉസ്താദ് ഇടക്കിടക്ക് ചെല്ലുന്നൊരു പദ്യമായിരുന്നത്. ഞാനും ഒരിക്കൽ ഉസ്താദത്ത് ചെന്നുകൊണ്ട് വീട് നിർമ്മാണത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ്, വീടുണ്ടാക്കാനൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉസ്താദ് എന്നോട് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇതാ, കഥകുന്ത മൈത്തൻ ഫസിർത ഹയ്യ. ഇവിടെ മനുഷ്യ, നീ നിർജീവിയായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഇനി ഒരു ജീവിയായി. ആദ്യം ജീവനല്ലാത്തൊരു വസ്തുവായിരുന്നു നീ, ഇപ്പൊ നീ ഒരു ജീവിയായി വന്നു. ഖരീബിൻ തകൂനു മൈത്ത, അടുത്ത് തന്നെ വീണ്ടും നീ ജീവനില്ലാത്ത ശവമാകാൻ പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ബദൈബിദാരിൽ ഫനാഇ ബൈത, ഈ നശ്വരമായ ഈ നശിച്ചു പോകുന്ന നാട്ടില് നീ വീടുണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. ഫബിനി ബിദാരിൽ ബഖാഇ ബൈത, ശാശ്വതമായ നശിച്ചു പോകാത്ത നാളേക്ക് വേണ്ടി നീ ഒരു കൊട്ടാരം പണിഞ്ഞോ എന്ന് ഉസ്താദ് ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ പറയും. ഇങ്ങനെ വീട് പണി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പണി നിർത്തിവെച്ച്. പിന്നെ 5 വർഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ച്, വീട് പണി എന്തായി ചോദിച്ചു. അത് നിർത്തിവെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് നിർത്തിവെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ റബീഉൽ അവ്വലാണ്. ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ശനിയാഴ്ചയാണ് ഉസ്താദിനെ കാണാൻ വരല്, നാളെ ഞായറാഴ്ചയാണ്, നാളെ തുടങ്ങിക്കോളൂ വണ്ടി. ഒരുക്കും നമ്മളെടുത്തില്ല. അപ്പോൾ വാപ്പുത്തങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി പിടിച്ചുകൊണ്ടേ കുറ്റിയടിച്ച് തുടങ്ങി. എന്താവോ ആഖിറത്തുള്ള വീടുണ്ടായോ, ഉണ്ടായിക്കണമെങ്കിൽ അൽഹംദുലില്ലാ. ഇങ്ങനെയാണ് ഉസ്താദിൻ്റെ സ്വഭാവം. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ഒരു ചിന്തയിലായിരിക്കണം ജീവിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്, മക്കളാണ്, കുട്ടികളാണ്. അപ്പം നമുക്കിതൊന്നൊരു ബോധം ഉണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ പഴയ കാലത്തിൽ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് മരണം ഓർക്കാൻ പാടില്ല. അവർക്ക് സുന്നത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറയല് ചില ആളുകളൊക്കെ കേട്ടോ. എല്ലാവരും അത് അംഗീകരിക്കണില്ല. ഇന്ന് അങ്ങനല്ല, എല്ലാവരും അത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന, അത് എപ്പോഴും ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയല്ല, തങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ.
ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. എല്ലാവരും ഇരിക്കുക. അപ്പം നിർത്തുകയാണ്. കലാപരിപാടികൾ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അവൻ്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറയുന്നുണ്ട്, വല്ലാഹു അഖ്റജക്കും മിൻ ബുത്തൂനി ഉമ്മഹാത്തിക്കും ലാ തഅലമൂന ശൈഅ. അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ നമ്മൾ പറയാണ്, വല്ലാഹു അഖ്റജക്കും മിൻ ബുത്തൂനി ഉമ്മഹാത്തിക്കും ലാ തഅലമൂന ശൈഅ. നിങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളെ ഉമ്മായുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ഒന്നും അറിയാത്തവരായിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട്. എന്നിട്ട് ഉടനെ തന്നെ വീണ്ടും അള്ളാഹു പറയുന്നത് വജഅലക്കും സമഅ വൽ അബ്സാറ വൽ അഫ്ഇദ. പക്ഷേ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒന്നും അറിയാത്തവരായിട്ട് നിങ്ങളെ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് അള്ളാഹു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹു ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വജഅലക്കും സമഅ വൽ അബ്സാറ വൽ അഫ്ഇദ. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണും കേൾവിയും ഹൃദയം അല്ലാഹു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലൂടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണം, ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടും കാതുകൊണ്ട് കേട്ടും ഹൃദയം കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തേണ്ടവരാണ്. എത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. അതിനൊക്കെയുള്ള വഴികൾ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നും കൂടി അള്ളാഹു തന്നെ ഉടനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് നൽകിയ കണ്ണും കേൾവിയും ഹൃദയമൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്താനുള്ള മാർഗങ്ങളെ പഠിച്ച് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഉയരങ്ങളെ നമ്മൾ നേടണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ, ഉസ്താദന്മാരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, നാട്ടുകാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഒരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി ഇല്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളോട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്, കേൾക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാനും വളരെയധികം ആൾക്കാരുണ്ട്. ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ MP ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗമൊന്നും ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പിന്നീട് അവസരം ഉണ്ടാവും, അപ്പം നോക്കാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ പാണക്കാട് റഷീദ് അലി സാബ് തങ്ങളെ ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുടെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. ബഹുമാന്യനായ അധ്യക്ഷൻ കുഞ്ഞാപ്പുഹാജി, ഈ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, പണ്ഡിതന്മാരെ, സാദാത്യങ്ങൾ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, നാം ഇന്നിവിടെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഔപചാരികമായ ഒരു ഉദ്ഘാടന കർമ്മ വേദിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂടെ നബിയുടെ സാലിഹായ സൽക്കർമ്മമായ അമരായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ സ്വീകരിച്ച അർഹമായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇരുവിട്ട് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ധാരാളം ആളുകൾ പല രീതിയിലുള്ള സഹകരണം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ച പല വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, മുൻഗാമികളായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ പല ആളുകളും നമ്മിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മഹ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പല ആളുകളും അസുഖബാധിതന്മാണ്. അള്ളാഹു അവർക്ക് ശിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ. ധാരാളം ആളുകളുടെയൊക്കെ സഹകരണം കൊണ്ടാണ് ഇന്നും ഈ സ്ഥാപനം വലിയ രീതിയിൽ, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നടന്നു പോരുന്നു. അള്ളാഹിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഇത്തരം ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സഹകരണ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ഇരുവീട്ടിൽ മർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അവരുടെയൊക്കെ ജോലിയിലും കച്ചവടത്തിലും അള്ളാഹു ഖൈറും ബർക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ജാമിയ നൂരിയ അറബി കോളേജുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് 4 ബാച്ച് പുറത്തിറങ്ങി അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ ഫൈദി ബിരുദം നേടുകയും അതിൽ
റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്ത സിദ്ദീഖ് ഫൈദി വെള്ളില, അതേപോലെ അൽ-അസ്ഹറിൽ നിന്നും റാങ്ക് ജേതാവായി വന്നു എന്നുള്ള വളരെ സന്തോഷവും അഭിമാനവുമാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്. അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ. നല്ല രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ നേടി ഇൻ്റർനാഷണൽ തലത്തിൽ തന്നെ അൽ-അസ്ഹറിൽ തന്നെ റാങ്ക് ജേതാവായി കിട്ടാൻ സാധിച്ചതിൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ. ഇനിയും ഉന്നത രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നേടി അതിലും കയ്യൊപ്പ് പതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ അദ്ദേഹത്തിനും നമുക്കും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനം വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫെസ്റ്റിൻ്റെ പേര് തന്നെ യൂത്ത് എന്നാണ്. യുവാക്കളാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും. യുവാക്കൾക്കൊക്കെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള, നല്ല കഴിവുള്ള, വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ആരോഗ്യം കൊണ്ടും എല്ലാ രീതിയിലും കഴിവുള്ള ആളുകളാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും സേവനവും ആരോഗ്യമൊക്കെ അള്ളാഹിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ വ്യാപനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലായിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുത്തേണ്ടത്. നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. മത ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം സംബന്ധിച്ചുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായ രീതിയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. നിങ്ങളെ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി, നിങ്ങൾക്ക് സമുദായത്തിന് വേണ്ടി, സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം തന്നെ കലാരംഗങ്ങളിലടക്കമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ആളുകളിലും ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കലകൾ അത് പരിപോഷിപ്പിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനു വേണ്ടുന്ന പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ അധ്യാപകരും മാനേജ്മെൻറ്റും കൂടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് നല്ലൊരു സമൂഹത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കുക, വാർത്തെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യസാക്ഷാത്കാരമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ തന്നെ. നാം അതിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും അതിനുവേണ്ടിയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. നമ്മുടെയൊക്കെ ഓരോ വാക്കും ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ആ രീതിയിലായിരിക്കും. പല ആളുകൾക്കും കഴിവുള്ള, എഴുതാൻ കഴിവുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിവുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ രചനയിൽ കഴിവുള്ള ആളുകളുണ്ടാവാം. ആ കഴിവുകളൊക്കെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന രംഗത്തും സമൂഹത്തിൻ്റെയും രാജ്യത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. പല ആളുകളും വ്യത്യസ്ത രീതികളായിരിക്കും ആ കഴിവുകൾ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത്. അത് പരിപോഷിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ രക്ഷിതാക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകളും അതേപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റും അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും കൂടി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമുക്കത് സാധ്യമാക്കി തരും. എത്രയും പെട്ടെന്ന് സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യും. ഓരോ വർഷങ്ങളിലും പല രീതിയിലുള്ള പുതിയ പുതിയ രീതിയിലെ കുട്ടികൾ കടന്നു വരികയും വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം കലാരംഗങ്ങളിൽ തിളങ്ങാനുള്ള കഴിവും അവർക്കുണ്ടാവണം. എല്ലാ ആളുകളും എല്ലാ പരിപാടികളിലും പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് വിജയിപ്പിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. നമുക്ക് ബഹുമാന്യരായ ഇ.ടി. മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബ് കടന്നു വരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ സംഘാടകർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കലാരംഗങ്ങളിലുള്ള കഴിവുകളൊക്കെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ ഇത്തരം വേദികൾ അനിവാര്യമാണ്. ഓരോ വേദി കിട്ടുമ്പോഴും ഓരോ ആളുകളും ആ വേദികളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന മേഖലകളിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് അത് വിജയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് വൈകിയ വെളി നിങ്ങളോട് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. അള്ളാഹിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ വ്യാപനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പ്രബോധന രംഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സ്വാലിഹായ സൽക്കർമ്മമായി അമലായി നാം സ്വീകരിച്ച അർഹമായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇരുവിട്ടിൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് വൈകിയ വെളി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഔപചാരികമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുനാമത്തിൽ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന തിരുവാക്യം ഉച്ചരിച്ച് ഇവിടെ നിർവഹിച്ചായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. വാഖിറു ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അല്ല ഇ.ടി. മുഹമ്മദ് സാഹിബ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം
ഈ പരിപാടിയിലെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായി പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപുരസ്സരം ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു കൊടുക്കും. ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിന്റെ കരുത്തുറ്റ സാന്നിധ്യം, ന്യൂനപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ അമരക്കാരൻ, മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി ET മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബ് MP ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ ഖൈരി ഖൽഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി അജ്മഈൻ. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ, നമ്മുടെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് കുഞ്ഞാപ്പു ഹാജി സാഹിബ് അവരുടെ തങ്ങളിവിടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. തങ്ങളവറുകളെ അതുപോലെ ഇവിടെ സന്നിധരായിരിക്കുന്ന ഇനി വരാനും പലരുമുണ്ട്. PK നവാസ് വരാനുണ്ട്. മറ്റ് പണ്ഡിത വര്യന്മാർ, അടിമകളായിട്ടുള്ള ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. പഠിക്കുന്ന മുതല്ലിമീങ്ങളുമുണ്ട്. എല്ലാവരുമുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സംഘാടക സമിതി നേതാക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കൾ, അൽഹംദുലില്ലാ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ വന്നിരുന്നു. നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ തുടക്ക സമയത്ത് തന്നെ ആദ്യമായി എത്താൻ സാധിച്ച ഒരു സ്ഥാപനമാണിത്. തൃപ്പനച്ചി ഉസ്താദിൻ്റെ നാമധേയത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഈ സ്ഥാപനം വളരെ കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് നല്ല ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ ദീനീ പഠന രംഗത്ത് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് അതിനനുസരിച്ച് മുമ്പേ നടക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ഈ സ്ഥാപനം വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്നത് വളരെ ആശാവഹമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂത്ത് എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു ഒത്തുചേരലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ദീർഘമായി നിങ്ങളോട് സംസാരം ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം നമുക്ക് തന്നെ ഇവിടെ പല മത്സര പരിപാടികളുമുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ സർഗപ്രതിഭ ഉയർത്താൻ ഉതകുന്ന നിരവധി പദ്ധതികൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഒരു തത്വോപദേശം നൽകാൻ കഴിയുന്ന പണ്ഡിതന്മാരോ ആ വിഭാഗത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അറിവുള്ള ആളുകളോ അല്ല. ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ പലർക്കും ഞങ്ങളെക്കാൾ എത്രയോ അറിവുള്ള കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നത്. ഏതായിരുന്നാലും ഇത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. യൂത്ത് എന്ന പേര് തന്നെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് അവർക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് സ്വീകരണം ഉണ്ടോ? മുഹമ്മദ് സിദ്ദീഖ് ഫൈസി വെള്ളിയാർന്ന കുട്ടി അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള അംഗീകാരത്തിലേക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയും ഇതിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിനും ഒക്കെ തന്നെ അതൊരു വലിയ അഭിമാനമാക്കി മാറ്റട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ദുആ ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയേറെ സങ്കീർണമായൊരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് സാഹിത്യം മരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കവിത മരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പറയുന്നത് പോലെ ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാനുഷികമായ എല്ലാ മൂല്യങ്ങളും ഇല്ലായ്മയായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യന് ഏറ്റവും അധികം ക്രൂരമായി പെരുമാറുന്നതിൻ്റെ വാർത്തകളാണ് എല്ലാ ദിവസവും പത്രത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, റസൂൽ കരീം സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാണിച്ചിട്ടുള്ളൊരു മാതൃകയുണ്ട്. ആ മാതൃക എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹമായിരുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനമായ സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ആ ലോലമായ, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കർക്കശക്കാരനായ സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്നുവെങ്കിൽ തങ്ങളെ വിട്ട് ജനങ്ങൾ പോകുമായിരുന്നേനെ, പരതി പോകുമായിരുന്നേനെ എന്നാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അതായിരുന്നു. അത്രയും സ്നേഹമായിരുന്നു. ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആവിർഭാവത്തിന് മുമ്പ് ഒരു കണക്ക് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ ഒരു ജനതയായിരുന്നു അറബിയിലുണ്ടായിരുന്നത്. പെൺകുട്ടികളെ കുഴിച്ചു മൂടിയിരുന്നവർ,
എല്ലാ ദിവസവും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയിരുന്നവർ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്കടിച്ചിരുന്നവർ, എന്തിനധികം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കവിത എഴുതി വെച്ചു, എൻ്റെ മരണശേഷം മുന്തിരി വള്ളിൻ്റെ അടുത്ത് എന്നെ മറവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്തിരിച്ചാറിനെ അത്രയും സ്നേഹിച്ച ആളുകൾ, കുലമഹിമയുടെ പേരിൽ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകൾ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കാണിച്ച മാതൃക ആ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സൗഹൃദമുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത്. അറബിയിൽ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അക്രമങ്ങളും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ ഏകോദര സഹോദരന്മാരെ പോലെ ജീവിക്കണമെന്ന സന്ദേശമാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്. അത് തന്നെയായിരുന്നു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാതൃക. കുലമഹിമയ്ക്ക് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ലെന്ന് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ വലിയ തറവട്ടുള്ള ആളാണ്, വലിയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ്, വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആൾ, സ്ഥാനമുള്ള ആളാണ് എന്നതല്ല. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഏറ്റവും തഖ്വയുള്ള നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് മഹാൻ. ജന്മസിദ്ധമല്ല, കർമ്മസിദ്ധമാണ് എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കാണിച്ചു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഏറ്റവും അധികം ദ്രോഹിച്ചവരായിരുന്നു മക്ക മുശ്രിക്കുകൾ. അവർ ചെയ്യാൻ ഇനി ഒരു ഉപദ്രവവും ബാക്കിയില്ല. ആ ഉപദ്രവം എല്ലാം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സഹിച്ചു. തായിഫിലൊക്കെ വന്ന സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന സംഗതികൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം. കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ജിബ്രീൽ എന്ന മലക്ക് വന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു, ഈ ജനതയെ ഈ മലകൾക്കിടയിൽ ഞെരിച്ചു കൊള്ളട്ടെയോ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, വേണ്ട, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നേർവഴി ഉണ്ടായേക്കും. നമുക്കെന്ന് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുമോ? അപ്പം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് പ്രതികാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരാളെ ദ്രോഹിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സമീപനമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മക്ക മുശ്രിക്കുകൾ പേടിച്ച് വരച്ചൊരു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് മക്ക ഫതഹിൻ്റെ ദിവസമാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചരിത്രത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയവുമായി തൻ്റെ അനുയായികളോടൊപ്പം കഅബ വന്ന് അത് അധീനമാക്കി. ആ സംഭവം എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അന്ന് മക്ക മുശ്രിക്കുകൾ പേടിച്ച് വരച്ചു. ഏതൊരു ഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ടാണോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആട്ടി ഓടിക്കപ്പെട്ടത്, എവിടെ വെച്ചിട്ടാണോ അദ്ദേഹത്തെ അവർ ദ്രോഹിച്ചത്, കഅബത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടകത്തിൻ്റെ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ കുടൽമാലകൾ കഴുത്തിൽ ചാർത്തിയത്, ആ ഭൂമിയിലേക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വളരെ വലിയ തോതിലുള്ള വിജയം കരസ്ഥമാക്കി വന്ന സമയത്ത് അവർ വിചാരിച്ചു, ഇനി രക്ഷയില്ല, മുഹമ്മദ് ഞങ്ങളുടെ ആ ചെയ്തതിനൊക്കെ പ്രതികാരം ചെയ്യും എന്നവർ പേടിച്ച് വരച്ചു. അപ്പോഴാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, എല്ലാവർക്കും മാപ്പ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് അവർ ചെയ്ത കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നബി ഒരു പ്രതികാരം ചെയ്യായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തും അല്ലാഹു തആല നിറവേറ്റി കൊടുക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അവിടെ ആ സ്നേഹമാണ്. അത് പോട്ടെ, മനുഷ്യന്മാരായ നമ്മുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിരുന്നു ജന്തുക്കൾ, മൃഗങ്ങളാവട്ടെ, പക്ഷിയാവട്ടെ, എന്താവട്ടെ, അതിനോട് പോലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ കരുണ കാണിച്ചു. ഒരിക്കൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടകത്തിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണീര് വരുന്ന കണ്ടു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചോദിച്ചത്, ആരായ ഒട്ടകത്തിനുള്ള ഉടമസ്ഥൻ? പിന്നെയും ചോദിച്ചു, 2-3 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചു. ഒരാൾ വന്നു. അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചോദിച്ചു, എന്തിനാണ് ഈ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ കണ്ണീര്? നീ കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒട്ടകത്തെ കെട്ടിയിട്ട് ഈ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണ്ണുനീരിന് നീ പഠിച്ചവനോട് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. പലതും നിങ്ങൾക്കറിയാം, എന്നെക്കാൾ അറിയാവുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഏറ്റവും വലിയ പര്യായം ആർദ്രതയായിരുന്നു, സ്നേഹമായിരുന്നു. ആ സ്നേഹം ഇന്നെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മൾ തമ്മിൽ തന്നെ പല വിധത്തിലുള്ള അകൽച്ചയും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി മനുഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ കലഹിക്കുന്നത്. അമ്മ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലുന്നു, അച്ഛൻ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലുന്നു, അമ്മയെ ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ കൊല ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത വായിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ മനുഷ്യത്വം താഴോട്ട് പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനിടെ അള്ളാഹ് ചില ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പത്രത്തിൽ വാർത്തയുണ്ട്, എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. വയനാട്ടിലെ ദുരന്തം ഉണ്ടായപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട ചില ആളുകളിൽ ഒരമ്മയ്ക്കും ഒരു കുഞ്ഞിനും ഒരു കാട്ടാന പുലരുവോളം കാവൽ നിന്നു.
കാട്ടാന ക്രൂരതയുടെ പര്യായമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ കൊമ്പും ആളെ കൊല്ലാനുള്ള ചവിട്ടി കൊല്ലാനൊക്കെ ഉള്ളതിൻ്റെ മനോഭാവത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ അപലപിക്കാറുണ്ട്. പടച്ചവൻ മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുത്തായിരിക്കാം അതിന് കാവൽ നിൽക്കാൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇങ്ങനെ മനുഷ്യത്വം അധപതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, സ്നേഹം വറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പര്യായമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ, സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സാലിഹ അമലായിട്ട് അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അല്ലാഹു തആലയോട് നമ്മൾ അതിന് ആ തക്ക പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് ദുആ ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സന്ദേശമാണ് ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റേത്. ദീനീ രംഗത്തുള്ള നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും മാതൃകയാണ്. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ വഴി കളിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ MP മന്ത്രി അതൊക്കെ അയാളാണ്. എനിക്ക് പോലും മാതൃകയായിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾ. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിന് പകരം ഇത്തരം സംഗതികളിൽ നിങ്ങളതിന് ദുആ ചെയ്യാന്നല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എത്രയോ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പോയിട്ട് വരികയാണ്. വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ പല സ്ഥലത്തും ഞങ്ങൾ പോയി. കൽക്കട്ട, ജാർഖണ്ഡ്, അങ്ങനെ പോയി ഞാൻ 2 ദിവസം ഒരു 1000കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് മടങ്ങി വന്ന ഒരാളാണ്. എത്രയോ പട്ടിണി പാവങ്ങളായ കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ജീവിതം കണ്ടാൽ അവരെ കുളിക്കൂല, കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളമില്ല, കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം ആകട്ടെ അതും തന്നെ ചളിവരൻ്റെ വെള്ളമാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ പോയ സ്ഥലത്തിനടുത്തൊരു അവിടെ പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളിവിടെ തിരുനാവായക്കാരായിട്ട് 1-2 ആൾ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോയത്. അപ്പോൾ ആ പള്ളീൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി. ഞാൻ അവിടെ കുറേ നേരം നിന്നു. ഒരു പ്ലേറ്റ് കുറച്ച് ബിരിയാണി കിട്ടാൻ കുട്ടികൾ കാണിക്കുന്ന ആവേശം എന്താണ്? ഇവിടെ നമ്മൾ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൂറിസമായി മാറുകയാണ്. ഓരോ പുതിയ എഡീഷനുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ പേര് പോലും പറയാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഓരോ ദിവസവും ഓരോ വിധ ചിക്കൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാം സുഭിക്ഷമായിട്ട് കിട്ടുന്നു. പട്ടിണി ഏറെക്കുറെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തു പോയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ നമ്മുടെ തൊട്ട് വലിയ ദൂരമൊന്നും അല്ലാത്തടത്ത് കുട്ടികൾ പട്ടിണി കിടക്കുകയാണ്. വൃത്തിയുള്ള ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ല. ആ സ്വഭാവത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയില്ല. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നുള്ള നിഅമത്ത് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയാവില്ല. കുറച്ച് വിപരീതമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് കണ്ടാലേ ഇവിടുത്തെ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് തന്ന സുഖത്തെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം അത്തരം സംഗതികളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യം പൂർണ്ണമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഞാനടക്കം പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. അത് പരിശോധിച്ചിട്ട് അതിനുള്ള പരിഹാരം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ, അതിന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതി കിട്ടുന്ന വിധത്തിലുള്ള സംഗതികൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. അതൊക്കെ ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ സന്ദേശമായി ഞാൻ കാണുകയാണ്. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചവൻ ഓരോ കഴിവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ കഴിവുകൾ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും ഓരോ വിധ കഴിവുണ്ട്. ആ കഴിവ് പ്രസംഗിക്കാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, പാട്ട് പാടാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, മറ്റ് സേവനങ്ങളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പല സ്ഥലത്തും നമുക്കറിയാം, കലാപമൊക്കെ ഉണ്ടായ സ്ഥലത്ത് ആളുകൾ പോകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതി ദുരന്തം ഉണ്ടാകുന്നിടത്ത് ആളുകൾ പോകുന്നതും അവിടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സേവനം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വല്ലാത്ത നമ്മളെക്കാൾ എത്രയോ വലിയ കുട്ടികളാണ്. നമ്മളെക്കാൾ വലിയ മനുഷ്യന്മാരുമാണ്. നമുക്ക് കുറേ ഈ പേപ്പറും സാധനവും പാർലമെൻറ്റും അസംബ്ലി അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ പാവങ്ങൾ ഈ വൈറ്റ് ഡ്രസ്സ്, വൈറ്റ് ഗാർഡൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവിടെ ചെന്ന് ചെയ്യുന്ന സംഗതികളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊന്നുമല്ല. അങ്ങനെ ആയിത്തീരാൻ പഠിച്ചവൻ ഒരു മനോഭാവം തോന്നിക്കുന്നതിന് നല്ലതാണ്. അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയ എന്ത് സന്ദർഭത്തിലാണെങ്കിലും ശരി ഒരു നന്മ പ്രസരിപ്പിക്കുക. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ എഴുത്തിലൂടെയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രസംഗത്തിലൂടെയാണെങ്കിലും എന്തിലൂടെയും നന്മയുടെ അംശം ഉണ്ടാകാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ പരിശ്രമങ്ങളെ അവൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് കബൂലാക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. എന്നെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ വിളിച്ചതിന് പ്രത്യേകം ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ സന്തോഷമായി ഒത്തുകൂടിയതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു പരലോകത്തിൽ മഹത്തായ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ എന്ന വാക്കുകളോടുകൂടി എൻ്റെ പ്രസംഗം ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി, അഭിവാദനങ്ങൾ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വാഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സലാം അത്താണിക്കൽ മലപ്പുറം സന്നി സെക്രട്ടറി ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബഹുമാന്യായ അധ്യക്ഷൻ കുഞ്ഞാപ്പു ഹാജി, പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ MP ബഷീർ സാഹിബ്, വേദിയിലിരിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാർ, പണ്ഡിതന്മാർ,
ഉസ്താദുമാർ, സ്നേഹമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല. ബഷീർ സാഹിബ് ഒരുപാട് സംഗതികൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങളുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ആ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പുതിയ തലമുറയോട് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുള്ളത്, ഈ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര സുരക്ഷിതരാണ്. ഇതൊന്നും ഒരു സുപ്രഭാതത്തിലുണ്ടായതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരും നമ്മുടെ ഉമറാക്കളും ഒന്നിച്ചു നിന്ന് നേടിയതിൻ്റെ, ഒന്നിച്ചു നിന്ന് വിയർപ്പ് നേടിയതിൻ്റെ നമ്മുടെ ചരിത്രമായ അതിൻ്റെ പിമ്പലാണ്. അതിൻ്റെ എക്കാലത്തും നമ്മുടെ സമുദായം ഉണർന്ന് ചിന്തിച്ചത് അങ്ങനെയാണ്. നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ, നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ, നമ്മുടെ സാദാത്യങ്ങൾ ഇതൊരൊറ്റ സംഘമായിട്ട് ഏത് കാലത്ത് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ആ കാലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെയും സമുദായത്തിന് ഇസ്സത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ ഇസ്സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ തന്നെ സമാനതകളില്ലാത്തതാണ്. നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ എന്നല്ല, ലോകത്ത് തന്നെ സമാനതകളില്ലാത്തതാണ്. ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും കിട്ടാത്ത സുരക്ഷിതത്വവും ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും കിട്ടാത്ത ഒരു ബോധവും നമുക്കുണ്ടാവുന്നു. ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പരിജ്ഞാനമുള്ള ഒരു സമൂഹമായി മുസ്ലിം സമൂഹം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ പ്രയത്നമാണ്. ആ പ്രയത്നത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഏതായാലും ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ യുവ പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഇരിക്കുന്നത്. യുവ പണ്ഡിതന്മാർ, നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ പോയ കാലങ്ങളെ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള സംഗതി അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പോലും ഇനി നിർവഹിക്കാനുള്ളത്. അതിലപ്പുറത്തേക്ക് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തവും ബാധ്യതയുമുള്ള ഒരു കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു അർപ്പണ മനോഭാവത്തോടെ, ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തത്തോടു കൂടിയായിരിക്കണം പുതിയ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ, യുവ പണ്ഡിതന്മാർ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന രംഗത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു പോവേണ്ടത്. ആ നിലക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നീങ്ങാം. ആ തരത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരുപാട് കുഞ്ഞാപ്പുവാജിയെ പോലുള്ള നിസ്വാർത്ഥരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സേവനമെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വിലമതിക്കാനാവാത്ത വലിയ സംഗതിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും പിന്തുണയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, പലപ്പോഴും ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വരാൻ സൗഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ ഇതിനെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുന്നുണ്ട്. ആ തലത്തിലേക്ക് ഇനിയും ഉയർന്നു പോകാൻ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിനൊക്കെ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, എല്ലാവിധ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. നന്ദി. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഈ ബൊമ്മയുടെ PC പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സംസാരിക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. പ്രിയപ്പെട്ട ടി മുദ്ദറിസ് സാഹിബ്, കുഞ്ഞാപ്പുഹാജി അടക്കമുള്ള നേതാക്കളെ, ഉസ്താദന്മാരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, വിശദമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ നാസർ അഹമ്മദ് സാറ് അധ്യക്ഷന് വേണ്ടി സാദരം ക്ഷണിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികളും മത്സരാർത്ഥികളും ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ ഷെഡ്യൂളിൽ 11:30 മുതലായിരിക്കും മത്സരം ഉണ്ടാവുക. അതിൻ്റെ കുറച്ച് സമയം മുമ്പ് തന്നെ മത്സര പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യ മത്സരത്തിനൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ അതിന് സജ്ജരായി നിൽക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. ബഹുമാനരായ നമ്മുടെ MP, ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി വിളിക്കുന്ന ബാപ്പു, അതുപോലെ വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള പണ്ഡിതരെ, ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മുന്നണി പോരാളികളെ, ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം നേടി പുറത്തിറങ്ങാൻ പോകുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവ പണ്ഡിതരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വളരെ സന്തോഷം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിൽ. നമ്മൾ
കണ്ടതാണ്. പുതിയ കുറച്ച് പേരുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മുമ്പത്തെ കുട്ടികളെല്ലാം കണ്ടതാണ്. ഏതായാലും എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് ഈ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ. അതിന് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, നേരത്തെ നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ MP സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ റസൂലിൻ്റെ മാതൃകകൾ നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ മാതൃകകൾ പിൻപറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. കരുണയുടെ കാര്യമൊക്കെ ബാപ്പു നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, MP നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ET തുടക്കം കുറിച്ച CH സെൻ്ററുകളൊക്കെ എത്രമാത്രം കരുണയുടെ വറ്റാത്ത ഉറവിടങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്, ചൂലൂര് നമ്മുടെ CH സെൻ്ററിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം MP ഏൽപ്പിച്ചത്, നിങ്ങളവിടെ വരുമ്പം അവിടെ രോഗികളാണ്, രോഗികളെ നോക്കാനുള്ള വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ആ ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ ആരോഗ്യപരമായ സന്ദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അവിടെ വരുമ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്തൊരു ലാളിത്യമാണ് MP-യുടെ വാക്കുകളിലുള്ളത്. അതുപോലെ റസൂലിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസേൺ ആയിരുന്നു പെർഫെക്ഷൻ എന്നത്. പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന ദീനുൻ നസീഹ, ദീൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ അത്ര ഭംഗി ഒന്നിനും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം നമ്മളുടെ വേഷവിധാനം പെർഫെക്ഷൻ ആയിരിക്കണം, നമ്മൾ നടത്തുന്ന പരിപാടികൾ പെർഫെക്ഷൻ ആയിരിക്കണം, നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ രൂപഭാവങ്ങൾ, വൃത്തി, അടുക്കും ചിട്ടിയും, ഡിസിപ്ലിൻ, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നതാണ് അദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ സർഗാത്മകത തുളുമ്പുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന്. ആ സർഗാത്മകതയും ദീൻ പഠിപ്പിച്ചതായിരിക്കണം. അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിവിടെ വരാൻ സന്തോഷം. ഇവിടെ നല്ലൊരു ഉറൂസ് മുബാറക്ക് നടന്നു. അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് ഞാൻ വന്നിരുന്നു, ഇതിൻ്റെ അധികൃതരുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഭംഗിയായി മനോഹരമായി നിർവഹിക്കുകയും, എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അസുഖം വരരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. അതിന് ചില നിബന്ധനകളൊക്കെ വെച്ചു, അതൊക്കെ പാലിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ നിരീക്ഷിക്കായിരുന്നു, ഞങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ മഞ്ഞപ്പിത്തമോ മറ്റു പകർച്ചവ്യാധികളോ ഒരു മാസത്തിനിടയ്ക്ക് ഇത്ര ആളുകൾ ഇവിടെ സന്ദർശിച്ചിട്ട് വന്നില്ല. അപ്പൊ അള്ളാഹിന്റെ കാവലുണ്ട്, അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ പരിശ്രമവുമുണ്ട്. ആ പരിശ്രമം റസൂലിന്റെ മാതൃകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആ കാര്യങ്ങളിൽ ഇനിയും ശ്രദ്ധ തുടരണം. നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഇവിടുത്തെ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരാണ്. ഇവിടുത്തെ വൃത്തി, ഇവിടുത്തെ ശുദ്ധി, ഇവിടുത്തെ അടുക്കും ചിട്ടയും, ഇവിടുത്തെ ഡിസിപ്ലിൻ, നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പം ഇവിടുത്തെ പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ വേറൊരു നാട്ടിൽ ഒരാൾ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ, ഓ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്നാ പഠിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം നമ്മുടെ അക്കാഡമിയുടെ പേര് പറയണം, ഉസ്താദിന്റെ പേര് ഓർമ്മിക്കണം. അപ്പോഴാണ് മറ്റുള്ളവർ നമ്മുടെ വില മനസ്സിലാവുക. അങ്ങനെയാണ് പരസ്യം. അതാണ് പരസ്യം. അല്ലാതെ എത്ര അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടും എത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് നോട്ടീസ് വിതരണം ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം കണ്ടിട്ട്, നിങ്ങളുടെ പാണ്ഡിത്യം കണ്ടിട്ട് ആളുകൾ അന്വേഷിക്കും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ പരിപാടിയോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമുണ്ട്. നിങ്ങളെ പരിപാടികൾ കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ കുറേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം വിടവാങ്ങും. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിന് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അടുത്തതായി MSF സ്റ്റേറ്റ് ക്യാമ്പസ് വിംഗ് കൺവീനർ റിയാസ് പുൽപ്പറ്റ അദ്ദേഹത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി സംവദിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹി വഅലാ ആലിഹി വസ്സഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. ഏറെ സമാദരണീയരായ നേതാക്കന്മാർ, ബഹുമാന്യരായ ഉസ്താദന്മാർ,
എനിക്ക് മുമ്പേ വേദിയെ ധന്യമാക്കിയ അനുഗ്രഹീത വ്യക്തിത്വം ബഹുമാന്യനായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് റഷീദ് ശിഹാബ് തങ്ങളും, നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥിയായി എത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റേറിയൻ പ്രിയപ്പെട്ട ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബ് അടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാർ, ഇവിടുത്തെ ഈ വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയന് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമർത്ഥന്മാരായ എൻ്റെ സഹോദര സുഹൃത്തുക്കൾ, ഒരുപക്ഷെ ഈ തൃപ്പനഞ്ച് ഉസ്താദ് മെമ്മോറിയൽ ഇസ്ലാമിക് കോളേജിൽ നമ്മളാരും ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുന്നത് ഒരു അതിഥിയായിട്ടല്ല. ഈ സ്ഥാപനത്തോടൊപ്പം ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭാവി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഈ യൂണിയന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട പി കെ നവാസ് സംബന്ധിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ചില അനാരോഗ്യ കാരണങ്ങളാൽ എത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അല്പസമയം നിങ്ങളുമായി സംവദിക്കൽ നിർബന്ധമായത്. ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഇസ്ലാമിക് കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു ഫെസ്റ്റ് നടക്കുക, ആ ഫെസ്റ്റിന്റെ പേര് യൂത്ത് എന്നാവുക, അതിന്റെ ഓഡിയൻസായി യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള യൂത്ത് ആവുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള യൂത്ത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ WHO ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് UN ആണ്. UNO, യുണൈറ്റഡ് നാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഫോണുണ്ട്, അതിൽ ഡ്യുവൽ സിം ആണെങ്കിൽ 2 സിമ്മും ഉണ്ടാവും. ഒരു സിമ്മിൽ 1.5 GB ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ സിമ്മിൽ 2 GB ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, നമുക്ക് ആദ്യം ഓരോ നെറ്റ്വർക്കും നമുക്ക് തന്നിരുന്നത് 1 GB ഒരു മാസത്തിനായിരുന്നു. 1 GB നെറ്റ് ഒരു മാസത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നമ്മൾ, എന്നാൽ തന്നെ ആ മാസാവസാനം ചെറിയ KB അതിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫോണ് 2 സിമ്മാണ്. ഒന്നിൽ 1.5 GB ജിയോയിലുണ്ടെങ്കിൽ VIയിൽ 1.5 GB ഉണ്ടാവും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ദിവസം 2-3 GB ഉണ്ടാവും. ഇത് തന്നെ ആ ദിവസത്തിന്റെ അവസാന രാത്രി അങ്ങനെ സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഫോൺ നെറ്റ് സ്ലോ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടായിരിക്കും. കാരണം എന്താ, ആ 3 GB നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നെറ്റ്വർക്കിനേക്കാൾ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങി യൂത്ത്. അപ്പൊ UNO യൂത്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രായപരിധി എന്ന് പറയുന്നത് 14 വയസ്സ് മുതൽ 24 വയസ്സ് വരെയാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന യൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അവര് മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഒക്കെ ഏതൊരു കാര്യത്തെയും ഏറ്റെടുത്ത് അതിന്റെ പ്രയാസങ്ങളെ തൃണവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നവർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ ചിലരുടെ ശാരീരിക ആരോഗ്യവും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പറയും അതവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. എന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മനോഹരമായി നമുക്ക് മുമ്പേ നടന്നു നീങ്ങിയവർ ഇവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യൂത്തിനോട് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം സൂചിപ്പിക്കട്ടെ. ഇവിടെ കാണുന്ന തൃപ്പനഞ്ചി ഉസ്താദ് മെമ്മോറിയൽ ഇസ്ലാമിക് കോളേജ്, കുറച്ചപ്പുറത്തേക്ക് പോയാൽ തൃപ്പനഞ്ചി ഉസ്താദിന്റെ മഖാമുള്ള ആ പള്ളി, വലതുവശത്തേക്ക് പോയാൽ അൽ ഫാറൂഖ് അഗതി അനാഥ മന്ദിരമായിരുന്നു ഇന്നവിടെ വഫിയ കോഴ്സുള്ള സ്ഥാപനം. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്നിങ്ങനെ കണ്ണോടിച്ചു നോക്കും. അങ്ങനെ കണ്ണോടിച്ചു നോക്കുമ്പോ എത്ര വലിയ വിപ്ലവമാണ് നമുക്ക് മുമ്പേ നടന്നു നീങ്ങിയ ഉലമ ഉമറ ബന്ധത്തിന്റെ ആ റിസൾട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഏത് കാലത്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇത്രമേൽ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായിരുന്നില്ല, ഇത്രമേൽ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുണ്ടായിരുന്ന കാലമായിരുന്നില്ല, ഇത്രമേൽ ടെക്നോളജിയും ഇത്രമേൽ മറ്റു സംവിധാനങ്ങളും വികാസം പ്രാപിച്ച സമയത്തായിരുന്നില്ല ഇവരൊക്കെ ഇത് ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രായം ചെന്നവർ
ചെയ്തത് ഇത്രയും വിപ്ലവകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതെങ്ങനെയാണ്? അങ്ങനെ ആ ചെയ്തവരെ യുഎൻഒയുടെ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചിട്ട് 14 മുതൽ 24 വയസ്സ് വരെയുള്ളവരാണ് യൂത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മളുടെ മനസ്സ് വിസമ്മതിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം എന്താണ്? ആ പ്രായം ചെന്നവർ ചെയ്തു വെച്ചതിൻ്റെ സുഹൃതങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നത്. ഒരു സംശയവുമില്ല ആ കാര്യത്തിൽ. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അവരാ ചെയ്തു വെച്ച കാര്യങ്ങളുടെ വിളവെടുപ്പ് ആനുകൂല്യം പറ്റുന്നവർ മാത്രമായി നമ്മൾ മാറുകയാണ്. നമ്മളും വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി പകുത്തുവെക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയിലേക്ക് നമുക്കെന്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ചിന്തയായിരുന്നു നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് ലഭിച്ചതും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതുമെല്ലാം. ഒരു മതബൗദ്ധിക സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലെ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരു കുട്ടികൾ, അവരിൽ ആ കുടുംബവും ആ നാടും നൽകുന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസംഗവും ഒരു കഥയുമുണ്ട്. ഒരു തകർന്നു വീഴാറായ കെട്ടിടം, ഭൂകമ്പം നടക്കുകയാണ്. ഒരു സ്കൂള് ഇങ്ങനെ തകർന്നു വീഴാറായിട്ടുണ്ട്. ആ അപകടം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും മാറി താമസിക്കണം, ബിൽഡിങ്ങുകൾ തകർന്നു വീഴും, സ്കൂളുകളിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറിപ്പോകണമെന്ന് നിരന്തര അനൗൺസ്മെന്റ്. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു, സ്കൂൾ തകർന്നു വീണു. ചാനലിന്റെ ആളുകൾ വന്നിട്ട് സ്കൂളുകൾ ഇങ്ങനെ തകർന്നടിഞ്ഞതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി. അതിൽ നിന്ന് 3 കുട്ടികളെ കിട്ടുന്നു. കുട്ടികളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി. ആ 3 കുട്ടികളെയും എടുത്തെടുത്ത് ഇങ്ങനെ കിടത്തിയിട്ട് ഒരു ചാനലിന്റെ ആൾ പ്രതിനിധി വന്നിട്ട് ആ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു, ഒന്നാമത്തെ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ അനൗൺസ്മെന്റ് കേട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നോ സ്കൂള് പൊളിഞ്ഞാടും അവിടുന്ന് മാറിപ്പോകണമെന്ന്? എന്തേ നിങ്ങൾ മാറിപ്പോകാതിരുന്നത്? ഒന്നാമത്തെ കുട്ടി പറഞ്ഞു, രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയെ ചൂണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇവൻ പറഞ്ഞു ആ മൂന്നാമത്തെ അവന്റെ അച്ഛൻ വന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുമെന്ന്. രണ്ടാമത്തെ ആളോട് പത്രക്കാരൻ ചോദിച്ചു, എന്തേ നിങ്ങൾ മാറാതിരുന്നത്? രണ്ടാമത്തവൻ പറഞ്ഞു, ഇവൻ പറഞ്ഞു ഇവന്റെ അച്ഛൻ വന്ന് രക്ഷിക്കുമെന്നുള്ളത്. മൂന്നാമത്തവനോട് കൗതുകത്തോടുകൂടി ഈ പത്രക്കാരൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ് നീ ഇവരോട് നിന്റെ അച്ഛൻ വന്ന് രക്ഷിക്കുമെന്ന് പറയാൻ കാരണം? പത്രക്കാരനോട് അവൻ പറഞ്ഞ മറുപടി, എനിക്കൊരാപത്തുണ്ടാകുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ അച്ഛനുണ്ടാകും എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നിങ്ങളിൽ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്, നിങ്ങളുടെ നാടിന്, നിങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച സംഘബോധത്തിനുള്ളത്. ഒരു ഉമ്മത്തിനൊരു ആവശ്യം വരുമ്പോ, ഈ ഉമ്മത്ത് സങ്കീർണതയിൽ പെടുമ്പോ അവിടെ ഒരു സഹായമായി, അവിടെ ഒരു ഊന്നുവടിയായി മതബൗദ്ധിക സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ നാളെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ചുറുചുറുക്കുള്ള യൂത്തായി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ് ഞങ്ങളെയൊക്കെ നിങ്ങളെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ കൂടെ നടക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന കാരണം. നേരത്തെ ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട MP-യും നേതാക്കന്മാരും ഒക്കെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, ഈ സ്ഥാപനത്തോട് വലിയ ഹൃദയബന്ധമുണ്ട്. ആ സ്ഥാപനത്തോടുള്ള ഹൃദയബന്ധത്തെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് എന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സംബന്ധിക്കുന്നത്. യൂത്ത് ഇനി 2-3 ദിവസം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സർഗകലാ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, വലിയൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ വലിയ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്ന പ്രതീതിയിൽ ഇവിടെ ഈ സംവിധാനത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ ആദ്യമേ ഇതിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകരെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താണോ, നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റർ കണ്ടു, നിങ്ങളുടെ ഫൈസൽ വാഫിയുമായി ഞാൻ ആ വിഷയം ഷെയർ ചെയ്തു. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പോസ്റ്ററാണ് നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയത്. ഓരോന്നിനും ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഈസ് ബെസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ, നമ്മൾ ഒരാളെ കുറിച്ച് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മതിപ്പ്, അതായിരിക്കും അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അവനിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു മതിപ്പ്, ഒരു അട്രാക്ഷൻ. ആ അട്രാക്ഷൻ പോസ്റ്റർ പോലെ, അതിന്റെ പിന്നിലെ പിന്നണി പ്രവർത്തനം പോലെ, നിങ്ങൾ ഇതിന് നൽകിയ പേര് പോലെ മഹത്തരമാണ് നിങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രോഗ്രാമുകളും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുന്നു, നമ്മളൊക്കെ ബീച്ചിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പട്ടം പറപ്പിക്കുന്നത്.
ആ പട്ടം ഇങ്ങനെ ഉയരത്തിൽ പോയി പറക്കും. കാറ്റിന്റെ ദിശക്കനുസരിച്ച് അടിയിലുള്ള പട്ടം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിപ്പോവും. പക്ഷെ ആ പട്ടം പൊക്കുന്നതും താഴ്ത്തുന്നതും ആരാണ്? അടിയിലിരിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും, നൂലിങ്ങനെ വിട്ടിട്ട്. പക്ഷെ ആ പട്ടം വിചാരിക്കുകയാണ് മുകളിലെത്തുമ്പോ ഇനി എന്നെ തൊടാൻ അടിയിലുള്ളവന് കഴിയില്ലല്ലോ, എനിക്കിതിലെങ്ങനെ പറന്ന് കളിക്കാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നൂല് പൊട്ടിയാൽ ആ പട്ടം പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും മരച്ചില്ലയിൽ കുടുങ്ങുകയും പട്ടം നശിക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം, ജീവിതത്തിലെ മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനങ്ങളിൽ എത്രയെത്ര ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിപ്പെട്ടാലും നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന, നിങ്ങളാക്കിയ ആ കാര്യങ്ങളെയും ശക്തിയെയും മറന്നുകൊണ്ട് പോകരുത് എന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മയാണ്. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം യൂത്തിന്റെ ഒരു അടയാളപ്പെടുത്തൽ. അതെങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പഴയ കാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പ്രകടന പരതയിലൂടെ മാത്രം അടയാളപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരല്ല യൂത്ത്. അതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ കാലം ടെക്നോളജി വികസിച്ചു, ഈ കാലം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിച്ചു. പക്ഷെ ഈ കാലം സങ്കീർണതയും വികസിച്ചു, സങ്കീർണതയും വലുതായി പോയി എന്നുള്ളൊരു സമയത്താണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും സങ്കീർണമായി അതിങ്ങനെ നാൾക്ക് നാൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിനിടയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പ്രയാണം നടത്തുന്നത്. അപ്പോ ഈ കാലത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സുഹൃതങ്ങൾ, ഈ കാലത്ത് നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ, അതും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളോടൊപ്പം എത്താനുള്ള മാർഗമായിട്ട് സർവശക്തൻ തന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയമില്ല. കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്ത്, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഇന്നത്തെ തലമുറക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു കല്യാണം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കല്യാണമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ പോകും എവിടേക്ക്? ബ്രൈഡൽ ഡ്രസ്സുകൾ വാടകക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക്. എന്താണ്? കുടുംബക്കാരായിട്ടുള്ള യൂത്ത് ചെറുക്കന്മാർക്ക് ഒരു ഡ്രസ് കോഡ് ഉണ്ടാവും, ലേഡീസിന് വേറെ ഡ്രസ് കോഡ് ഉണ്ടാവും, സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേറെ ഡ്രസ് കോഡ് ഉണ്ടാവും, ഒപ്പം പഠിച്ചിരുന്നവർക്ക് വേറെ ഡ്രസ് കോഡ് ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കല്യാണത്തിനാകട്ടെ, സുഹൃത്തിന്റെ കല്യാണത്തിനാകട്ടെ, കോളേജിലെ സ്കൂളിലെ പ്രത്യേക പ്രോഗ്രാമുകൾക്കാകട്ടെ, നാട്ടിലെ പ്രത്യേക പ്രോഗ്രാമുകൾക്കാകട്ടെ, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കാകട്ടെ ഉണ്ടാകും. എന്നാലോ നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിയാൽ വീട്ടിന്റെ തീൻമേശയിൽ, അടുക്കളയിൽ നമുക്ക് നേരത്തിന് ഭക്ഷണം നമ്മുടെ മുന്നിലെത്തുന്നു. എന്നാലോ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സമയമില്ല. വീട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സമയമില്ല. എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പമേ, നമ്മുടെ ഉപ്പമാർക്ക്, നമ്മുടെ വല്യമ്മമാർക്ക്, നമ്മുടെ ഉമ്മമാരുടെ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പിന്നെയല്ലേ അത്ര സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം. നമ്മുടെ ഒപ്പാരോട് അല്ലെങ്കിൽ വല്യപ്പമാരോട് നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒപ്പം ഇരുത്തിയിട്ടൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്ക്. അപ്പൊ അറിയാം അവരുടെ കഥകൾ. രാവിലെ നേരത്തെ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോ ഇപ്പൊ അവിടെ ചായക്കടയിൽ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഒരു കട്ടൻ ചായ കിട്ടിയാൽ കിട്ടി, അത് കുടിച്ചിട്ട് രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങും ഉപ്പമാര്. എവിടേക്കാ? എന്തെങ്കിലും പണി അന്വേഷിച്ചു പോകും. പണി കിട്ടിയാൽ ആ പണിക്ക് പോകും. എന്നിട്ടോ ആ പണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കാരും വീട്ടിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെന്ത് ചെയ്യും? ഉപ്പാരോട് പറയാൻ മടിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഉമ്മാരോട് പറയും. ഉമ്മ എന്താ പറയാ? നോക്കി, കുട്ടിക്ക് സ്കൂളിൽ പൈസ കൊടുക്കാണ്ട് കേട്ടോ, നിങ്ങൾ വരുമ്പോ ആ പൈസ ഒന്നും തരണം കേട്ടോ. ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം കൂട്ടത്തിലോട് ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പേനയിലെ മഷി തീർന്നിട്ട് ആ പേനയിലെ റീഫില്ലർ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഫില്ലർ മാറ്റിയിട്ട ആരെങ്കിലും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൈ വെച്ച് സത്യമായിട്ട് പറയണം കേട്ടോ. പേനയിലെ മഷി തീർന്നിട്ട് അതിന്റെ പില്ലർ ഉണ്ടല്ലോ, എന്നല്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് റീഫില്ലറൊക്കെ ആയി ശുദ്ധ മലയാളത്തിൽ പോയി, നമുക്ക് നാടൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാലോ. പില്ലർ മാറ്റിയിട്ട് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ? ഒന്ന് പറഞ്ഞാണ്. എന്നാ നമ്മളിപ്പാരോട് ഉമ്മാര് പറയും, നോക്കി എന്നാ പറയാ. എന്താ ഇന്നല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാക്കു, അതായത് ഉമ്മാനെ വിളിച്ചു നോക്കി അറിയും. ഉമ്മ വാപ്പ വന്നാലോ നോക്കി, അവളെ ബാപ്പാക്ക് കഞ്ഞിനാളം വേണമെങ്കിൽ ചായ വേണമെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, നോക്കിയാണ്ടി ഒരു എണ്ണി ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടും. ബാപ്പാനെ അങ്ങോട്ട് നോക്കി അറിയും. നോക്കി കുട്ടീന്റെ പെന്നിലെ മഷി തന്നിട്ടുണ്ടോ, ഞങ്ങളൊരു വരുമ്പോ ഒരു പില്ലർ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ചെയ്യാറ്. ഇനി നമ്മള് പില്ലർ കാരണം എന്താ പറയാ, വാർപ്പിന്റെ പില്ലർ കരുതും അല്ലേ?
പില്ലർ കൊണ്ടുവരേണ്ടിട്ട് പറയും. അപ്പൊ പറയും അമ്മ എൻ്റെ നോട്ടുക്കുള്ള പേജ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേജ് കൊണ്ടുവരാൻ പറയിപ്പാനോട്. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോയി നമ്മളെ കാലത്ത്. അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പുസ്തകം കൊണ്ടുപോയിരുന്ന ബാഗ് ഏതാ അറിയാം ഞങ്ങള്? ടെക്സ്റ്റൈൽസിലെ കവർ. എന്നിട്ട് അതിലിങ്ങനെ പുസ്തകം അടുക്കി വെച്ചിട്ട് ഇടയിലൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അതിന്റെ അഗ്രഭാഗങ്ങളൊക്കെ തിരികിട്ട് ബാഗ്. ഇന്നോ നിങ്ങളതല്ലട്ടോ പറയുന്നത്, ഞാൻ എന്റേതാണ്. ഇന്നോ ഞാനൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ, ദുൽഖർ സൽമാൻ ഏതാ ബാഗ് ഇട്ട്, നിവിൻ പോളി ഏതാ ബാഗ് ഇട്ടത്? ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ ബാഗ് തെരഞ്ഞു പോകുന്നവരായി നമ്മൾ മാറി. ആ ബാഗാണ്. എന്നാൽ നമുക്കത് വാങ്ങിത്തരുന്നു നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, അവർക്ക് ആ ബാഗൊന്ന് കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ പോലും ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും അവർ ജീവിച്ചത് നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചു. 1817 കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോളേജ് വരുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ CMS ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ്, ക്രിസ്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റിന്റെ കോളേജാ കോട്ടയത്ത്. 1817. ആ 1817 നിന്ന് നമ്മുടെ ജില്ലയിലേക്ക് ഒരു കോളേജ് വന്നത് എന്നറിയങ്ങള്? ഞാൻ നമ്മുടെ വല്യപ്പമാരെയും നമ്മുടെ വാപ്പാരെയും കഷ്ടപ്പാട് അറിയാൻ വേണ്ടി പറയാം. നമ്മള് യൂത്താണല്ലോ. അവരുടെ യുവത്വം എന്തിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മളുടെ കുട്ടിക്കാലവും നമ്മുടെ കൗമാരവും നമ്മളുടെ യൂത്തും നമ്മളുടെ വാർദ്ധക്യവും എല്ലാം ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കാൻ അവരുടെ യുവത്വം ത്യജിച്ചവരായിരുന്നു നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ. 1817 നിന്ന് 1968 നീണ്ട 151 കൊല്ലം. ഒരു കോളേജ് കോട്ടയത്ത് വന്ന് 151 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കൊരു കോളേജ് കിട്ടുന്നത് വ്യവസ്ഥാപിതമായി. ഏതാണത്? PSMO കോളേജ് തിരുരങ്ങാടിയിലെ. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും 150 വയസ്സായ ആള് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് കാണാൻ കഴിയോ? ഇല്ലല്ലോ. 100 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞത് തന്നെ അപൂർവമായിട്ടേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ, അല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മുടെ ഉപ്പയുടെ മനസ്സിലുള്ള, വല്യപ്പമാരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹം അവരോടൊപ്പം 6 അടി മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നു. പക്ഷേ അവരുടെ ആഗ്രഹം, അവരുടെ പ്രതീക്ഷ, അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും. ഒരു കോളേജിന്റെ ഒരു ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചത് പോലും കാണാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കാതെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരാണ് നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ. അവരുടെ യുവത്വം നാളേക്ക് കൂടി ചെലവഴിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഇന്നിങ്ങനെ ഇവിടെ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ജീവിച്ചു പോകുന്നത്. ആ ജീവിതത്തിനിടയിൽ പക്ഷെ ഇപ്പൊ പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഒരു പറച്ചിലുണ്ടായിരുന്നത്, ഓൻ ചെറുപ്പക്കാരനാ, ഓനൊന്നും പോകാനായിട്ടില്ല, അല്ലേ? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണ്, ഇന്നത്തെ ഡെത്ത് റേറ്റിൽ കുട്ടികളെക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യുവാക്കളിലാണ്. അതും നമ്മൾ വായിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ യുവാക്കളെ പറഞ്ഞു, അവന്റെ മനസ്സെത്തുന്നിടത്ത് അവന്റെ ശരീരം എത്തുന്നു. നാടൻ ഭാഷയിൽ നമ്മളെ നാട്ടിലത്തെ കാരണന്മാരൊക്കെ പറയും, ക്ഷീണിച്ചിങ്ങനൊക്കെയാണ് ഈ കുട്ടികളോട് പറയും, ഈജൊക്കെ പാഞ്ഞപ്പോ പാറ തുളക്കണം എന്നറിയും കുട്ടികളോട് പറയും. എന്നാൽ ഇന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ പോയതിരി നടക്കാൻ കഴിയില്ല, നമുക്ക് കഴിയൂല. കാരണം എന്താ? നമ്മളുടെ ഭക്ഷണ രീതികളും എല്ലാം മാറ്റം വന്നു. ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രദേശമായ എളയൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത്, മഞ്ചേരി തുറക്കലിലുള്ള കെയർ ബേക്കറിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ടയർ കച്ചവടം നടത്തുന്ന റിഷാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സുഹൃത്തായിരുന്നു. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്തോടൊപ്പം ഈ നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറുന്ന നല്ലവരായ ആളുകളെ പെട്ടെന്ന് വിളിക്കുമെന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഈ റിഷാദ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ വലിയ ഇബാദത്തൊന്നും ചെയ്യുന്ന ആളല്ല, പക്ഷെ അവരൊരു ഷോപ്പ് നടത്തുന്നയാളാണ്. ആ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെന്ന് അവനെ സമീപിച്ചാൽ നന്നായി സഹായിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കൂടിയായിരുന്നു. അവന്റെ പേരെഴുതാൻ പാടില്ല, റെസിറ്റ് ബുക്കിൽ അവന്റെ പേരുണ്ടാകാൻ പാടില്ല, എവിടെയും അവനെ പറയാൻ പാടില്ല. ചെയ്യുന്ന വേറൊരു പ്രത്യേകത ആരിലും കാണാത്തത് അവനിൽ കണ്ടത്, എന്തെങ്കിലും തരുന്നതിന്റെ പേരിൽ ദ്വാ ചെയ്യാനും പാടില്ല. അതവന് ഇഷ്ടമല്ല. തരുന്നതിന്റെ പേരിൽ ചിരിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കും, ഭയങ്കര ചിരിയാ. ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം അവനെ കണ്ടാൽ പിന്നെ അവന്റെ ചിരി മറിയില്ല. അങ്ങനെ ശനിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് അവൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവൻ്റെ ഭാര്യ വീട്ടിലായിരുന്ന ഭാര്യയെ കൂട്ടാൻ ഉച്ചക്ക് 3:30 മണിക്ക് അവൻ വരുന്നു. വന്ന് ഭാര്യയെയും കൂട്ടി എളയൂരിൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉമ്മയെയും പെങ്ങളെയും കാറിൽ കയറ്റിയിട്ട് രാമനാട്ടുകരയിൽ അവൻ്റെ വേറൊരു പെങ്ങളെ കെട്ടിച്ച വീടുണ്ട്,
അവിടെ കയറിയിട്ട് ഇന്ന് ഏതായാലും വീക്കെൻഡ് അല്ലേ, നമുക്ക് പിന്നെ ബീച്ചിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉമ്മയും ഭാര്യയും കുട്ടികളും പെങ്ങളുമായി പോയി. മെഡിക്കൽ കോളേജ് എത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ മുമ്പ് അവർ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു പുതിയ ഒരു കൂൾ ബാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത്, പുതിയ കൂൾ ബാർ ഉണ്ട്. ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. അവിടെ നിർത്തി, കാറ് നിർത്തി അവർ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വെള്ളം കുടിക്കാനിരുന്നു. വെള്ളം ഓർഡർ ചെയ്ത് ആദ്യം പിന്നെ ഒരു 3 ആളത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച്, ആ കടക്കാരൻ മറ്റേ ആളുകൾക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് അവൻ ആ ഗ്ലാസ് അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് അവൻ അവിടെ കുഴഞ്ഞു വീഴുന്നു, അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു. കൊണ്ടുപോകാൻ പോലും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആളില്ല. എന്നിട്ട് ആ കടക്കാരനാ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. മരണപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഭാര്യയുണ്ട്, മക്കളുണ്ട്, പെങ്ങളുണ്ട്, ഉമ്മയുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിലേറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്താ വെച്ചാല്, ആ കടക്കാരൻ ആളുകളോട് പറയാ, ചെന്ന് ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോയി ആളുകളോട് പറയാ, അവൻ്റെ ഉമ്മാനെ സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ, അവൻ്റെ ഉമ്മാനെ സമ്മതിക്കണം, വല്ലാത്തൊരു പെണ്ണാണത്. അപ്പൊ ആളുകൾ ചോദിച്ചു, എന്ത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? അവൻ വീണു മരിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് ഏകദേശം ഉറപ്പായി. ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഭാര്യയും പെങ്ങളൊക്കെ കരയാൻ തുടങ്ങി. ഉമ്മ അവൻ്റെ ചെവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തോ പറയുന്നത് കേട്ടു. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഉമ്മ അവന്, ഈ കടക്കാരൻ മുസ്ലിമാ, ഉമ്മ അവന് മോനെ ചെല്ലിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കല്ലിമ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുകയായിരുന്നു എന്ന്. ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മരണപ്പെട്ട തൻ്റെ മകൻ്റെ മയ്യത്തിൻ്റെ കൂടെ ആ ഉമ്മ അനുഗമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അയാൾ ആ കാറിൽ പോകുമ്പോൾ. ഞാനിതവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കാരണം, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, പട്ടം എത്ര മുകളിൽ പോയി പാറിയാലും ആ പട്ടം പറക്കാൻ കാരണം ആ നൂലാണ്. ആ നൂല് പിടിക്കുന്നവൻ എത്ര ചെറിയവനാണെങ്കിലും വലിയവനാണെങ്കിലും അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് വിട്ടാൽ ഏതെങ്കിലും ചില്ലയിൽ പോയി പട്ടം പോയി പതിക്കും, അത് കേടുപാടാകും. യൂത്തിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും? അവൻ്റെ ഭാര്യ യുവതിയാണ്, മനസ്സിന് ധൈര്യമില്ലാതെ കരഞ്ഞുപോയി. അവൻ്റെ പെങ്ങൾ ചെറുപ്പമാണ്, യൂത്താണ്, യുവതിയാണ്, കരഞ്ഞുപോയി. അവിടെ പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മ ഒരുപക്ഷെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ദൃഢമായ പിൻബലമായിരിക്കാം, പിടിച്ചു നിന്ന് എൻ്റെ മകൻ പോകുകയാണ്, എൻ്റെ മകൻ എന്നിൽ നിന്ന് പോകുന്നു. ആ മകൻ എന്നും എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ കടയിലേക്ക് പോകുമ്പോ സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം ഞാൻ അവനുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട്. അവൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോ അവന്റെ കുശലാന്വേഷണങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് അവനോട് അല്പനേരം സംസാരിച്ചിരുന്ന് അവനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. എൻ്റെ മകൻ എന്നിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി പോകുന്നു. സന്തോഷത്തോടെ അവന് പ്രയാസമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അവനെ യാത്രയാക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ചത് ആ ഉമ്മയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ യൂത്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്ക്? ഞാനതാ പറഞ്ഞത്, ഒരാളെ കണ്ട് ഒരാളുടെ പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അയാളെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, മതഭൗതിക സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന നിങ്ങളെല്ലാം ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് ഒരു സമൂഹം നോക്കിക്കാണുന്നത്. ഈ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നൈതികമായ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ദുർഘടമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നു പതിക്കാം, വിഷയങ്ങൾ സങ്കീർണമായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ഉറപ്പിച്ചു പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ നാവിൽ വരുന്ന ഒരു വാക്കുകൊണ്ടോ, നിങ്ങളുടെ തൂലികയിൽ നിന്ന് എഴുതുന്ന ഒരക്ഷരം കൊണ്ടോ, നിങ്ങളെ ഫേസ്ബുക്കിലെ, വാട്സപ്പിലെ, ട്വിറ്ററിലെ, ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ, മെസ്സഞ്ചറിലെ ഒരു വരി കമന്റ്, ഒരു ലൈക്ക് കൊണ്ട് ഒരാൾക്കിടയിലും ഭിന്നിപ്പോ വെറുപ്പോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകരുതേ എന്ന് മാത്രം നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുക. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പുറമേ നിന്നുള്ള ഒരാളുകൾ എന്നുള്ളതല്ല, നിങ്ങളോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, അതൊരു ഭാഗ്യമായി കാണുന്ന ഒരു പറ്റം ആളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തുണ്ട് എന്ന് മാത്രം നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മതഭൗതിക സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി
പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നിങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ പരിപാടി, ഈ പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും വിരാമം കുറിക്കുന്നു. ദുആ ചെയ്യണേ എന്ന വസിയത്തോടു കൂടി ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും വിരാമം കുറിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. വാഖിറു ദഅ്വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അടുത്തത് റഷീദ് വാഫി ഉസ്താദ് 2 വാക്ക് നമ്മൾ സംസാരിക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫി റസൂലില്ലാഹി വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അൽഫായിദീന ബിറളില്ലാഹി അമ്മാ ബഅദ്. ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല. വളരെ പ്രൗഢമായി നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് സമാരംഭം കുറിക്കപ്പെട്ടു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇനി വേദി മത്സരങ്ങൾക്ക് വഴിമാറുകയാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ നേതാക്കളൊക്കെ നമ്മോട് സംവദിച്ചത്, പ്രിയപ്പെട്ട റിയാസ് സാർ അടക്കം യൂത്തിന്റെ ധർമ്മം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ഞാൻ ദീർഘമായി സംസാരിക്കല്ല. ലോക ചരിത്രത്തില് യുവത സൃഷ്ടിച്ച ചില വിപ്ലവങ്ങള് നമ്മൾ പുണ്യ റബീഇലാണുള്ളത്. ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നത് ഹബീബായ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് മഹാനായ മുആദ് ഇബ്നു ജബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കുറിച്ച് അഅലമു ഉമ്മത്തി ബിൽ ഹലാലി വൽ ഹറാം മുആദ് ഇബ്നു ജബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അങ്ങനെ പുകഴ്ത്തുന്നുണ്ട്. താബീങ്ങളുടെ പ്രമുഖനായ അബൂ മുസ്ലിം അൽ ഖൗലാനി റഹിമഹുമുല്ലാഹ് അവിടുന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം വിശദീകരിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാം. അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, അതൈതു മസ്ജിദ ദിമഷ്ക്, ഡമസ്കസിലെ പള്ളിയിലേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കയറി ചെന്നു. അന്നേരം വിജ്ഞാനങ്ങൾ വിതറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ഹൽക്ക അവിടെ കാണാൻ പറ്റി. ഫിഹാ കുഹൂലു മിൻ അസ്ഹാബി മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പുണ്യ സ്വഹാബയിലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ, പ്രായം ചെന്നവരും യൂത്തും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടി നിൽക്കുന്ന മനോഹരമായ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു ഹൽക്ക. അന്നേരം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോ വഇദൻ ശാബ്ബുൻ ഫീഹിം അക്ഹലുൽ ഐനി ബറാഖുസ് സനായ, കണ്ണിൽ സുറുമയിട്ട അവിടുത്തെ മുൻപല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന, അവർക്കിടയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ, ഒരു യുവാവിനെ, യുവത്വം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ മനുഷ്യനെ അവർക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റി. അത് മഹാനായ മുആദ് ഇബ്നു ജബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആയിരുന്നു. പ്രായം ചെന്നവരുണ്ട്, പക്വതയുള്ള വലിയ ഹബീബിന്റെ പുണ്യ സ്വഹാബ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഹൽക്കയിൽ നിന്ന് അവര് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ, അവർ വലിയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചക്ക് വെക്കുമ്പോ, അവർക്ക് സംശയങ്ങൾ അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ, വിഷയങ്ങളെ ചർച്ച ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഉന്നതിയിലെത്തുമ്പോ പല വിഷയങ്ങളിലും പലരും സംശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോ, അവർ കൂട്ടത്തിലെ
ആ ചെറുപ്പക്കാരനിലേക്ക് എല്ലാ കണ്ണുകളും ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഇങ്ങനെ നോക്കും, ആ യുവാവിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കും. മഹാനായ അബൂ മുസ്ലിം അൽ ഖൗലാനി റഹിമഹുല്ലാഹ് പറയുന്നു, മൻ ഹാദാ, ആരാണ് ഇദ്ദേഹം എന്ന് ചോദിച്ച സമയത്ത് അവര് പറയുന്നുണ്ട്, മുആദ് ഇബ്നു ജബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പുണ്യ സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തില്, താബീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില്, അഇമ്മത്തിന്റെ കൂട്ടത്തില് മഹാനായ ഇമാം നവവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വളരെ കുറഞ്ഞ കാലം ഇമാം നവവിയുടെ ജീവിതത്തിൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു പ്രസരിപ്പ് നിറഞ്ഞ, അറിവിന്റെ വിദ്യയുടെ പ്രകാശം നിറഞ്ഞ ഒരു യുവത്വത്തെ മാത്രമേ നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണൂ. റബീ ആണ്, ഹിജ്റ നടന്നത് പുണ്യ റബീയിലാണ്. മദീനയിലേക്ക് ഹബീബായ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മഹാനായ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കടന്നു വരുന്ന രംഗത്തെ കുറിച്ച് കിതാബുകളിൽ കാണാം. ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും അവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാര്, അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികള് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വന്നു നോക്കുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബും മഹാനായ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെയും വരവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി മഹാനായ അനസ് ബിൻ മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വരുന്നുണ്ട്. വന്ന് നോക്കി നിൽക്കും. ഹബീബ് വരുന്നുണ്ടോ, സിദ്ദീഖ് ഓര് വരുന്നുണ്ടോ, കാണാതെ സങ്കടപ്പെട്ട് തിരിച്ചു പോകും. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ദിനങ്ങൾ. അവസാനം കടന്നു വന്ന സമയത്തെ മനോഹരമായ രംഗം ഇത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. മഹാനായ അനസ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ഉമ്മ അനസ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിയുടെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലേ, ഒരുപാട് ആളുകൾ, ചെറുപ്പക്കാര്, ഇവിടുത്തെ പ്രായം ചെന്നവര്, സ്ത്രീകള് എല്ലാവരും അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ വന്ന് വിവിധങ്ങളായ ഗിഫ്റ്റുകൾ നൽകി. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും നൽകാനില്ല. എൻ്റെ കയ്യിൽ എൻ്റെ മോൻ അനസ് ഉണ്ട്. ഈ അനസിനെ അങ്ങേക്ക് ഗിഫ്റ്റായി തരാം നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു വല്ലാത്ത വൈകാരികമായ രംഗമാണ്. മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി അനസ് റളിയല്ലാഹുവിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് അനസ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വീണ് കിടക്കുന്ന തലയിലെ ശിരസിലെ ആ മുടി ഇങ്ങനെ വിരലുകൾ കൊണ്ട് മാറ്റി ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് അനസ് റളിയല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് പുണ്യ സ്വഹാബയുടെ, ഹബീബിന്റെ കൂടെ നിന്ന സ്വഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോ അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തുല്യതയില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വമായി ഹബീബിന്റെ കൂടെ 10 വർഷത്തെ ഖിദ്മത്ത്. അതോടുകൂടെ ലോകം ഉറ്റുനോക്കിയ ഒരു യുവാവായിട്ട് ഇങ്ങനെ വളർന്നു വന്നു അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഹബീബ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ട് ദീർഘായുസ് കിട്ടി, ദീർഘകാലം ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂടെ നടന്ന് ജീവിച്ചു. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാര്, ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിച്ച ഒരുപാട് യുവത്വത്തിന്റെ ചരിത്രങ്ങള്, ഇത് നമുക്കൊരു പാഠമാകണം. ഈ പ്രമേയം നമുക്കൊരു ആവേശമാകണം. പഠന കാലയളവിലും ശേഷവും നാളേക്ക് വേണ്ടി, ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി, ദീനിന് വേണ്ടി. അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ചോദിച്ചതുപോലെ നാളേക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ഓരോ ചെറുപ്പക്കാരും ഓരോ നഫ്സും ആലോചിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ആ ആലോചനക്കുള്ള മറുപടിയായിട്ട് ഈ പ്രമേയവും ഈ പ്രമേയത്തെ തുടർന്നുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ചില മാറ്റങ്ങളും മാറണം. നാളെ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു പറ്റം ചെറുപ്പക്കാര് ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും കടന്നു വരണം. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. വഹ്റദാവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിൽ അൽഹംദുലില്ലാഹി അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മഖ്ലൂഖീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ, പ്രിയം നിറഞ്ഞ മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ, അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ ആർട്സ് ഫെസ്റ്റിവൽ യൂത്ത് 2K24 വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ പ്രൗഢമായി നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ.
ഈ വൈകിയ വേളയിൽ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. എന്നിൽ അർപ്പിതമായ കർത്തവ്യം ഈ വേദിക്ക് നന്ദി പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ, വളരെ പ്രൗഢമായി കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സദസ്സ് പിരിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് സയ്യിദ് റഷീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനത്തോടുകൂടി തുടങ്ങിയ ഈ വേദി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ET മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബ്, അതുപോലെ ഈ വേദിയിൽ സംസാരിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, അതുപോലെ AM അബൂബക്കർ സാഹിബ്, മറ്റു വേദിയിൽ ഉപസ്ഥിതരായിരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർ, മറ്റു എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഇനാഗ്രേഷൻ സെക്ഷൻ നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.